Ram, the Vajramrut. Oh, Gurush has got a bhajan. First is Raj with his bhajan on page. How about Borva? Because I didn't even look at my story since the last Then do time I read her. it. The Hari Deshamrut? Yeah. Oh yeah, that works actually. Does- First up is Isha with the Hari Deshamrut. Okay, Jason. બીજું વડતાલમાં મહારાજ વિરાજમાં હતા. ત્યાં બહારગામથી હરિભક્તો દર્શન કરવા આવેલા. Someone explain that. From what ગામ? આને જ પૂછ આને પૂછ અમને પાછું બોલો. ફરતી બોલ. ઓકે, બીજું વડતાલમાં મહારાજ વિરાજમાન હતા. ત્યાં બહારગામથી હરિભક્તો દર્શન કરવા આવેલા. વડતાલ. તે હરિભક્તોએ મહારાજને કહ્યું કે અહીં પ્રસાદીના સ્થળોએ દર્શન કરવા જવાનું છે. So you know how they have Maharaj's holy places where he visited everywhere. So these Hari Bhaktas came in there, told Maharaj that we want to go visit all these and do darshan of all these holy places. તે સાંભળી ત્યાંના પાર્ષદ રતનજી પાસે બેઠેલા હતા. તે રતનજીને મહારાજે કહ્યું કે આ હરિભક્તોને પ્રસાદીના સ્થળોએ દર્શન કરાવો. Maharaj told the people to give prasad and do darshan to a certain someone, but I don't know his name. That was completely off. And the opposite? Raj. Krish. It was like Maharaj. He told the Ratanji Parshad to take all these Hari Bhaktos to to see those holy places. Yeah. So he asked the Parshad to take the Hari Bhakta to go see them. આપણે when we went to, I don't know whether Krush, do you remember any prasadi place in Vadtal? You been there? You been there? I know. Have you taken you? Do you know which one? વડતાલની અંદર વાત થઈ અત્યારે. જ્ઞાનબાગ હતો ત્યાં. જ્ઞાનબાગ હતો પછી ત્યાં ગોમતી નદી. You taken bath in ગોમતી નદી, right? That's where પ્રસાદીની વસ્તુ હતી તે જગ્યાએ. પ્રસાદીની કહેવાય ને, ભગવાન એ જગ્યાએ નાહ્યા હતા, સંતો નાહ્યા હતા. પછી આપણે લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું મંદિર એ પ્રસાદીનું મંદિર કહેવાય. એટલે પ્રસાદીનું મંદિર એ ભગવાન એ જગ્યાએ ગયેલા હતા, ભગવાને આરતી ઉતારી હતી એમ. એટલે મેની પ્લેસીસ વર ધેર. એટલે બધા એવું કીધું કે બધાને લઈ જાવ એ જગ્યાએ એમ. ગો હેડ. તે સાંભળી રતનજી તે હરિભક્તોને દર્શન કરાવવા ગયા. So basically, then Ratanji Parshad took the Hari Bhaktas to get darshan. બધા પ્રસાદીના સ્થળોએ દર્શન કરાવ્યા. દર્શન કરી હરિભક્તો રાજી થયા. Jignesh. Jia. Purva. Raj. After doing darshan, they got. ને તે Wait, before you go further, what is Parshad? What is Parshad means? Does anybody know?
પાર્ષદ કોને કહેવાય? સંત જેવા ના હોય? સંત or બ્રાહ્મણ? ના. સંત? Yes. No, but white cup no Are પાર્ષદ. they the ones that like white kapra પહેરે and પછી like before they become a sant? Yeah. Then they wear orange. They will become sant, but they're not sant yet. Right now. How long is the process? 2 years? Sometimes they stay as a parshad forever. Sometimes they can do it in 2 years. Sometimes they do it in 2 days. Oh really? Yeah. But like how do you pass that test? No, it's just your guru will. No, your guru will think, okay, decide whether you pass it or fail. So I cannot, it's not like you have to take a GRE exam or SAT or ACT exam and you pass and you're sant. No, don't want to talk about it. Okay, Jason. Sorry, I lost my spot. દર્શન કરી હરિભક્તો રાજી થયા ને તે હરિભક્તો મંદિર ગયા. આ રતનજી પાર્ષદ બહાર રસ્તા ઉપર ઊભા રહ્યા. રામ. Say it in mic so I would understand. I don't know. English. This was a very straightforward sentence. Read it one more time and ask Ramya again. Yeah. So Ramya be careful, okay now? I got you. ને તે હરિભક્તો મંદિર ગયા. આ રતનજી પાર્ષદ બહાર રસ્તા ઉપર ઊભા રહ્યા. Okay, so the Hari Bhaktas went to the mandir and how do you say his name? Parshad. રતનજી પાર્ષદ. Ratanji Parshad. Ratanji Parshad. He stood back, kind of like he stayed back a little bit, and he was on the road. And he stayed on the road. Why? Okay, you don't know either. I don't know either. But the story will tell us why. Go ahead, read. ને મારા ફેરવાતા હતા. બપોરનું સમય થયું. બધા જમવા ગયા. પણ ત્યાં જમવા રતનજી પાર્ષદ હતા નહીં. I'm going to stop there. What does that mean? Yes. માએ બીજા પાર્ષદને પૂછ્યું કે રતનજી પાર્ષદ ક્યાં ગયા છે? ત્યારે everyone got that though, right? Okay. ત્યારે બીજા પાર્ષદોએ કહ્યું કે એ તો હરિભક્તોને દર્શન કરાવવા ગયા હતા. Jignesh. You want to do darshan of Hari Bhakta? Yeah. So he took the હરિભક્તો to do darshan. તે પાછા આવ્યા નથી. મહારાજ બીજા પાર્ષદોને કહે જાઓ આજુબાજુ તે રતનજી હોય તેને બોલાવી લાવો. પૂર્વા. હા? પાર્ષદ બહાર આજુબાજુ ગોતવા ગયા. તે રસ્તામાં રતનજી ઊભા હતા. રજ. તેમને બીજા પાર્ષદે કહ્યું અહીં કેમ ઊભા છો? ચાલો તમને મહારાજ બોલાવે છે. જિગ્નેશ.
Why are you standing here? Maharaj is calling you. તે સાંભળી રતનજી પાર્સલ મંદિર આવી મહારાજને દર્શન કર્યા. કૃષ્ણ. He went inside the mandir and did darshan. મહારાજ તે રતનજીને કહે, કેમ રતનજી તમો બહાર કેમ ઊભા હતા? Yeah, he asked why he was standing outside. ત્યારે રતનજી પાર્ષદ કહે, હે કૃપાનાથ, આપે મને આજ્ઞા કરી હતી તે આ હરિભક્તોને દર્શન કરાવો. તેથી મેં તેમને દર્શન કરાવ્યા. પણ તમોએ મને ક્યાં આજ્ઞા આપી હતી કે તમો દર્શન કરાવી અહીં આવો? મહારાજ અહીં આવો. મહારાજે આ રતનજીની વાત સાંભળી બહુ જ રાજી થયા કે ખરા તમો આજ્ઞાપાલક. રામ. That was So long. You can like split. yeah, so basically, after he was basically explaining to Maharaj why he was standing out there, and his explanation was that's kind of what Maharaj told him to do, is to go do like darshan with like the other Hari Bucks and stuff. So he did exactly that, and then when he came back, I don't really get that part, but he kind of just, I don't know, Maharaj told him to come back to that spot, so he kind of just, He stood outside. Yeah. Because Maharaj never told him to come back. yeah. So then મહારાજ told him to દર્શન કરાવો, બસ કરાવજો એમ કીધું. કરાવીને પછી પાછા આવે એવું નહોતું કીધું. ખબર પડી? એટલે what is that? Okay. Now before we go further, can you describe what you get out of this story? He followed Maharaj's niyams to the exact point, and he didn't do anything further or whatever. Good. Everybody agrees? Okay, go ahead. જો આ રતનજીને દર્શન કરાવો એમ આજ્ઞા આપી હતી, પણ અહીં દર્શન કરાવી પાછા આવો એમ નહોતું કહ્યું. તે તો બહાર ઊભા રહ્યા. કૃષ્ણ. You literally said the last 3 words. પાછું છું. જો આ રતનજીને દર્શન કરાવવું એમ આજ્ઞા આપી હતી, પણ અહીં દર્શન કરાવી પાછા આવો એમ નહોતું કહ્યું. તો બહાર ઊભા રહ્યા. એવા ભગવાનની આજ્ઞાપાલક આ ખરા ભક્ત કહેવાય. English. So that's what you call a true bhakt of Bhagwan. Yes, આજ્ઞાપાલક. તેવી જ રીતે આપણને પણ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા બરાબર પાલન કરીશું. રજ. Yes. તો આપણ ઉપર ભગવાન જરૂર રાજી થશે. રામ. That's how Maharaj would be like actually happy with us if we followed his niyams for to the exact like he did. Which niyam? All of them. All of
Which all niyam? What is it at? Above. Yeah. You follow Shikshapatri, not more, not less. Just what Shikshapatri says. Understand? Some people try to follow a lot more. But Maharaj didn't say that. Maharaj જે પ્રમાણે શિક્ષાપત્રી કહે ને એ પ્રમાણે એથી વધારે નહીં અને એથી ઓછું એ નહીં એમ ખબર પડી? Yeah. Can anybody think of like a example of how we can follow Agnya more? Maybe like try to follow more rules in the Sikshapatri. What's it? More rules in the Sikshapatri. Yeah, but how? Let's say which Agnya you think anybody can think of any Agnya that that people try to follow more? Example? Like Any example? Over follow. Which one? Like over following. That's what he's trying to What was it? I was trying to explain it to him. What Okay. the question was. Like waking up on time. What was it? Waking up before the sunrise. I mean, we're supposed to wake up before sunrise, but go ahead. Maharaj says to only give like 20% or like 10%. So I guess you could. Some people might give more or less, or I guess. Yeah, that's one thing. Yeah, you can say that. I mean, anybody else can think of anything? Can you think of anything? આપણા ગ્રસ્તના નિયમ હોય આપણો સાધુ નિયમ હોય જો આની અંદર અમને કીધું કે શું કહેવાય રાજુભાઈએ કે આપણે ગ્રસ્ત છીએ તો આપણે ગ્રસ્તના નિયમ પ્રમાણે રહેવાનું એમ પણ આપણે પણ સાધુને જેમ બધું મિક્સ કરીને ખાઈએ એવી રીતે રહીએ તો એ બરાબર ના કહેવાય. ગઈ વખતે પેલા એને સ્ટોરી વાંચી હતી, કોને વાંચી હતી? મને લાગે છે કે જીઆએ જ વાંચી હતી મને લાગે છે કે એ પેલા સાધુ હતો એટલે સંન્યાસી હતો તે એવડે હી વોઝ વેરિંગ લંગોટી પહેરે પણ પછી એવડો ગ્રસ્ત થઈ ગયો ને દીકરા ફોડ થયા રાઈટ એન્ડ ધેન હી વુડ સ્ટીલ ડુ ધેટ પેલી કીધું કે એવું ના કરાય અને પછી સમજ્યા કે હવના નિયમ પ્રમાણે રહેવાનું, વધારે ના રહેવાય. આપણે ગ્રસ્ત હોય તો ગ્રસ્ત પ્રમાણે નિયમમાં રહેવું પડે, આપણે જોબ પર જવું પડે, આપણે કામ કરવું પડે, આપણે બધું કરવું પડે એમને. બટ પછી આપણે એમ કહીએ કે ના મારે તે બેસી જવું છે આખો દિવસ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરવું છે. યુ કેનોટ ડુ ધેટ બાય સિટિંગ I don't look at me. Okay. He is looking at me, but I am working, I do work. Okay, Jason. Jason, go ahead. માટે આપણને આજ્ઞા બરાબર પાલન કરવી. Jason. Next is who are volunteering to go next. We need to give him 2 mics. શૈલેષભાઈ તમારાથી બીએ છે Dharmadev had a cow named Gonti, which had 2 cows named as Kapil and Guli. Dharmadev used to send those cows with the other cows into the jungle for eating grass. One day, Kapil returned home, but Guli didn't. Bhaktimata got very worried and asked Icharan to go find Guli. Wandering on the banks, he looked, but Rampatap wasn't successful to find Guli. Knowing this, Dharmadev went with his 2 sons to find Guli, and they took ropes and 2 sticks in their hands. Lord Gansham also took a little stick in his hand. On reaching near the bank, they asked about Guli to the people. The person said they had not seen Guli in all directions around the caves and the fields.
He returned without any information regarding Guli. Dharmadev moved ahead with his 2 sons. They visited Bilchugad and other locations, but the efforts were in vain. Eventually they reached on to the bank of the river. Seeing around, they failed to find Guli. When they decided to return home, the 2 sons came and told them there is a cow on the bank of the river that had been given birth to a calf and is licking its calf. All went there, and Rampatal loudly called Guli. On hearing the voice of Rampatal, Guli responded in a familiar voice. Lord Ghanshyam, reaching near, Guli said, "Dear brother, this is the calf. It's not about able to walk." Rampatal said, "I will lift it and you come with father." Going ahead in the midway, it started raining as it was the month of monsoon. Dharmadev was worried about their rest of the journey towards home, as there was a river in their way. Knowing this, Lord Ghanshyam said, "Don't worry, father, and come after me." In the way, they saw a tiger was sleeping and snoring under a banyan tree. Dharmadev was frightened to see this. He shouted immediately, "This tiger may kill us all." Meanwhile, the tiger woke up and stretched his body. Lord Ghanshyam saw the tiger with love. The tiger immediately bowed down to the feet of Lord Ghanshyam and slept again. Lord Ghanshyam told, "We are now out of danger. Let us go home." All returned to home. Bhakti Mata was pleased to see them with the cow and newborn calf. She fed oil cake to the cow and happily served food to Dharmadev and the sons. What were the names of Gonti's calves? Yeah. And the other one? Kapil. Which one was lost? Yeah. Where was it? Like, how was it stuck? Or it was on the opposite side of the river by the tiger. Like the tiger had it trapped. Ghanshyam. Ghanshyam Maharaj Ji Jai. Next is Raj with his bhajan on page 62. Huh? 62. 62. 62. I don't need it. Sajanan Swami Antarayami Muti Manohar Madashamani Mune Harira Dire Gadashamani O Mune Tarila Dire Gadashamani Sajanan Swami Antarayami Muti Manohar Madashamani Mune Tarila Dire Sundar Shamana Hridaya Virajo Jogala Vala Chela Chabila Rangarela Chela Chabila Rangarela Chela Chabila Rangarela Chela Chabila Rangarela Kesana Bina Maragamani Re Mune Tarila Dire Ghanshamani Ho Mune Tarila Dire Ghanshamani Sore Chita Sahita Shobhe Charane
कमले जो सोरे सिंह सहित शोभे चरण कमळनी जो मारू चितरू लाग्યું મેં તો પ્રેમ અમારું ચિતરું ન લાગ્યું મેં તો પ્રેમ અમારું ચિતરું લાગ્યું મેં તો પ્રેમ અમારું ચિતરું ન લાગ્યું મેં તો જોયા સારા કામરી રે મુને તાળી લારી રે ઘર શામની ઓ મુને તાળી લારી રે ઘર શામની ઘન શ્યામ રે મારા પ્રાર્થના ધર્મ કુંવર ઘન શ્યામ રે મારા પ્રાર્થના નિષ્કુળાનંદ નાથ રે જો મુને નિષ્કુળાનંદ કહે નાથ રે જો મુને નિષ્કુળાનંદ કહે નાથ રે જો મુને નિષ્કુળાનંદ કહે નાથ રે જો મુને ઊંચી રે મુને તારી રારી રે ઘર ઓ મુને તારી રારી રે ઘર સચન સ્વામી અંતરયામી મૂર્તિ મનોહર મારા શ્યામજી રે મુને તારી રારી રે ઘર તારી લાગી રે ઘન શ્યામ ઓ મુને તારી લાગી રે ઘન શ્યામ ઓ મુને તારી લાગી રે ઘન શ્યામ Next is Jingish for the speech. I'm not very good at this. Alright, Shamara. Alright, so I have a story about Bodha Kamangar. So Maharaj, he had a sabha going on, and he asked everyone that if any of you have done like any sort of like a big pop, then you can stand up right now and tell me, and I'll forget that it ever happened. So Maharaj kept looking at the side of like Bodha Kamangar, but no one would stand up. No one got the courage to stand up. So Maharaj was like, okay, and then he ended the sabha. So after the sabha, Bodha Kamangar went to Muktanand Swami, I'm pretty sure, and he said, Swami, I did like a really big pop, but that was a very long time ago, and I didn't have like the courage to stand up. So then Muktanand Swami was like, you should have stood up. You should have stood up. Maharaj would have been really happy on you. And then Bodha Kamangar was like, now what should we do? So Muktanand Swami was like, let's go to Maharaj. So they went to Maharaj, and they told Maharaj about what happened. And Maharaj told Bodha Kamangar, like, I even looked at you, but you never stood up. But now it's okay. I'll give you like a prayashchit. I'll give you like a penance. So he said, like you've been a Haribhakt since Ramanand Swami. You've been a follower of Ramanand Swami. So you're a big Haribhakta, so we'll also give you like a big prayashchit. So what Maharaj gave him to do is, he said, from here to Ghela Nadi, you have to, so like Ghela Nadi is like pretty far away. It's like a few miles. So he said, from here to Ghela Nadi, you have to sing Dhoon, but there's one thing you have to do. You have to sing Dhoon without any clothes on.
you have to be like naked. So Bodaka Mangar was like, okay. So he went around and he just kept singing Dun, and he went through like all the alleys and everywhere. He went to Gera Nadi and he came back and he did Dhanvatam Maharaj. And then Maharaj said, okay, now you can put your clothes on. So then Maharaj told the Sabha, like, look how much value Bodhaka Mangar has of this satsang. And look how much value he has of this satsang. So all the Hari Bhakta, they were like, Maharaj, everyone in Gajra, they were talking about like Bodhaka Mangar, and like we saw him with like the best clothes on. We saw him with like all these golden necklaces on and all these like really expensive clothes on. So Bodhaka Mangar realized that Maharaj like kept his pride. So like if we follow Maharaj's agna to like the full, we fully to the point, yeah. Then and Maharaj, like no matter what it is, Maharaj will like keep our pride. He'll make sure that we never, no matter what happens, he'll make sure that we never like get embarrassed. Yeah. This something. Next is Gia. This on there. So I've got one story with multiple stories within. But before I start, I have got a question for everyone. Who knows who Kushal Bhatt is? Jingish? Who is he? He's Bhakta Maharaj. Okay, but like, give me some more depth. A lot of we tell stories. They're all going to be Bhakta Maharaj. That's pretty good. He knows at least that one. No? Nobody? Okay. Oh, I just wrote the whole story. I'm going to lead up to it. Okay. Oh, now I remember. So there was a town, and his name was Tulda. In Tolda, there lived Motiram, who was a Brahmin, and his wife Kushalbai. And they both did Kushalba. That's English. And they both did a lot of bhajan bhakti and Maharaj. They had a son on March 8th, 1837, which is according to the Indian calendar. The baby's face was so vibrant and beautiful that it made their parents super happy. And when they took the kid to the astrologist, which I'm guessing is right, the guy who tells you like your future and whatnot. Sure, the American psychic. When he saw the future of the baby, he also became very happy. So the two parents named the boy Kushal, which has Kush in it, which is happy, Kushal Bhatt. Once Kushal Bhatt was going to school, and he saw Kashiram, which was a Brahmin, and he had come to town. And Kushal Bhatt was like the kind of guy that whenever there was like a sant or Brahman in town, he would always be the first one to take him home and feed him, and then he would sit down with them and he was trying to learn more and more like about Maharaj and whatnot, because he always wanted to expand his like gyan. And so after he fed them, Kushal Bhatt or Kashiram told Kushal Bhatt that like in Kutch, Maharaj's name is growing, like the name of Somnath is just growing and growing. And so Kushal Bhatt's like, I want to go there one day. I want to meet Maharaj. And then one day he heard that in Daboy, there was a sant of Maharaj's, and he was giving great lectures and talks. So Kushal Bhatt went to Daboy to meet that sant of Maharaj's. After hearing his satsang,
I wrote the name down, but I wrote it so sloppily that I can't even read it. I don't even know how to say it. I think it's like Swar Shri Ramanand Swami? Sarvasri. What he said. Yeah, what Papa said. So after hearing like when Kushal Bhatt went to the satsang and he heard all these talks, he became very pleased inside. He became very happy. So he's like, I want to meet Maharaj. I want to go meet him in his like physical form right in front of me. So he went to the barn. When Kushal Bhatt saw Maharaj and when they both met for the first time, they hugged each other like they were old friends. Like no one would even be able to tell that like these people are just meeting for the first time. And he was just so happy seeing Maharaj. He asked Maharaj if he could just stay with him and do his seva for like from now on. But Maharaj said, no, I'm denying your request. Go back to your town. So when he went back, he started a school, and in that school he would teach kids like regular school stuff, but he would also, alongside, he would teach them about like different things about Maharaj and whatnot. And so when he went with Maharaj, since he was such a big bhakt and he did so much bhakti, Maharaj gave him this power that he can go into samadhi anytime he wants, and he could put other people in samadhi, yeah. And so sometimes he would even put all the kids in samadhi, and he would show them different places of like, there's different akshardhams and whatnot. And after all the kids would see all these different places, they'd become super happy, and they felt like they were seeing like different worlds. And so as he would teach the kids, he would also tell them like Leelas of Maharaj and what Maharaj was doing throughout the day. Because if he could just close his eyes, or like even if he just focused, he could see exactly what Maharaj is doing at any time. Like if he just closed his eyes, he could see, oh, Maharaj is like washing his hands right now, for example. And so these kids became very happy with like the school they were going to and their teacher. And this news that all the kids were doing, what they were doing in school and what they were being taught, this spread through different towns. And so one day, a Sith Brahman, this guy would come to people's houses. Like he came into this town, and he would come to people's houses, and he would bring a little murti of Vishnu with him. Then he would go to different people's houses, and he would eat there. He would leave the murti there, and then he would leave. And then later at night, he'd call the murti back, and it would walk back to him with the mantra, and he would only say that. People were like astonished by this, and the news spread, and everyone's like so crazy about this. They're like, oh my God, how is this murti going back? He must be like a really big Brahman or something. And so Kushal Bhatt, he wanted to try this. And so he called the Brahman to his house to like come eat, and he did the same thing he would do at everyone's house. He'd eat, he'd leave the Vishnu Murti there, he'd leave, and then at night he'd call it back with the mantra. And when that Brahman said the mantra for the Murti to come back, it just wouldn't come back. So he's like, maybe I'm saying the wrong one. And he tried all these different mantras, but the Murti wouldn't come back. And so that Brahman is like, oh my God, what am I gonna do? If this Murti, like in the morning when people find out that this Murti is still at his house, my reputation, what's gonna happen? And he was mostly worried about his reputation, so he decided to leave the town right away before anyone found out. So there's another story about Kushal Bhatt was, there was the very dry season in India. It was like after monsoon season, people needed rain in the town for their crops. And one day there was no rain at all, and it was very dry. And so all the people in the town, like they're like, Kushal Bhatt is a really big bhakt. He can talk to Maharaj and whatnot. He has a strong connection. Let's go to him and ask him for it to rain. So when they went to him, he's like, Kushal Bhatt's like, okay, let me try something. He put himself in samadhi and he started talking to Maharaj. And then at the end of the day, there was rain and all the people were very, very happy. There's another little small story. It was about, so one day, out of the random, he was in a large town and there was a bunch of people around him, and at the time, there was a bunch of light just started appearing out of Kushal Bhatt's body. There was just like anywhere on his body, you just saw like bright light coming out of him. And the light was so bright that you could see it from like towns and towns away. People can like be like, what the heck is that? And so he would show these tiny liyas from his home. But like because he was such a big Bhakta Maharaj, he could show these leelas. There's another story where Kushal Bhatt lived.
there was a mandir nearby, and during the nights, Krishna Bhagwan would come out of the mandir and he would come play with Kushal Bhatt. And they would play and then in the morning when it was time for Aarti, they would go back, Krishna would go back. So one day they were playing and Krishna Bhagwan's janjar must have fell off. And when he started hearing like the bandit or whatever that stays in the mandir, they started like wearing the ganti or something, so he knew how to run back. So when he started to run, he must have dropped his jantar. When he got there and they did Aarti and everything, everyone was doing darshan in the mandir. They started blaming the pandit because they saw that there was the pujari, because they saw that there was no janjar on one of Maharaj's legs. And so they're like, you stole it, it couldn't be anyone else. You live here, you are always with him. It can't be anyone else but you. And so when that pujari is like he started praying to Maharaj, he's like, Maharaj, you know this and I know this. I didn't steal that janjar. Please help me prove myself. And so Maharaj Maharaj told the pandit that like, I play with Kushal Bhatt. Tell everyone that I play with Kushal Bhatt and that my janjar fell in his, like around his house somewhere. And so when the entire town and the devotees of Krishna, they went to his house, they found the janjar there. So everyone knew that Kushal Bhatt was so big that Maharaj would even come play with him. And so later on, when Kushal Bhatt got bigger and bigger, he decided that it's time, like he wanted to go to Maharaj and stay with him. And when he was ready, like Maharaj is Maharaj, he knows everything. So as soon as he heard, like while Maharaj was where he was, as soon as he heard this, Kushal Bhatt saw a Brahman and they started talking. And he's like, I'm going this place to go see Maharaj. And the Brahman's like, I'm going that same area. And the area was Kathiawad, right? Yeah, okay. And so they're like, the Brahman's like, perfect, I'll have company, let's go. And on their way, they would talk about Maharaj and have Maharaj's Leelas. And when they got close to the destination, the Brahman's like, you wanted to see Samana Bhagwan, right? Well, take this path and you'll meet Maharaj. And then when he got there, he did darshan of Maharaj and everything, and Maharaj told him, like, I heard your wish that you wanted to come see me, so I sent Raman Swami myself to you as a Brahman to help you get to me. And then Maharaj kept Kushal Bhatt with him. So then one day there was a Brahman and he came with the Mahabharat, like the book, and he came to Maharaj to try to sell it. But when he got there, he changed his mind. He decided he didn't want to sell it to anyone, and he went back, even though Maharaj really wanted it. So then later, Maharaj sent Kushal Bhatt to the Brahman's house in the morning. And while Kushal Bhatt went to the Brahman's house, the Brahman was doing puja. And so when Kushal Bhatt entered the house, all the murtis turned to Kushal Bhatt, and the Brahman became very, very scared. He's like, oh my God, he must be like very powerful or something. And so he got scared, but he still didn't sell the Mahabharat to him. And at night, when he went to sleep, he started seeing Yamduto, and that got him even more scared. So the first thing he did in the morning was he went to Kushal Bhatt's house or place, and he gave him the Sahasra. So then later on, one day, Maharaj sent Kushal Bhatt to Vadodara, and he made him go to like everyone's house and like eat there. And so while he would eat, while like, you know, when we do thar and we set Maharaj's thar down and then we eat, Kushal Bhatt would eat, and so would Maharaj. So you can see like Maharaj's murti, like his dish is slowly getting emptier and emptier, and he would eat in like the divine swarup. So then Kushal Bhatt ate, and Maharaj's plate would also become slowly empty. And later on, then Maharaj gave him the diksha that from now on, like he was going to be known as Gopalanand Swami, and that was the day that Gopalanand Swami's name was given to him. So then later on, Gopalanand Swami would go to different towns and like make more satsangis by spreading Maharaj's like name and explaining how divine Maharaj was. And so these are just like a four stories that I told about Gopalanand Swami. But if we go to write all of them or tell, there's so many leelas that he's done that we can't even like know them all. But if we do, like even if we just like hear one or two, that like
brings joy to Maharaj, because Maharaj is like, oh my God, they're praising my son. And we're also saying Maharaj's name in the same way. So we should, we should know these backgrounds of these different sons, because they've done so many great leelas. Ghanshyam Maharaj. Oh, yeah. Okay, so Gopalan Swami, so there was like a lunar eclipse coming, right? What do you call like the people who decide to do like science stuff with the moon? Astronomers? Okay. So there was two different kinds. There was one that was a satsangi, and there was other non-satsangi astronomers. And so they were doing the data and calculations and whatnot, because back then you didn't have that kind of technology. And so the satsangi one, he was like, I don't think there's gonna be, you guys are wrong, I don't think there's gonna be a lunar eclipse. And he started, like, they started talking back and forth, and it got heated, so they made a bet. They're like, okay, if it doesn't show, then we will cut our heads off. And if it does show, then the satsangi one has to cut his head off. And this became like a very big thing in the town. So the king of the town, they like put postmen all around the town to just look up into the sky to watch the lunar eclipse. And when that satsangi guy went home, he realized that he was wrong again. Like, there's gonna be an eclipse. And so he went to his son, and they both went to Gopalan Swami, and they explained that, like, they told Gopalan Swami, like, I was wrong at first. I told him that there wasn't gonna be one when I went home. I did my calculations again, and there is gonna be one. Like, what do I do? I'm gonna be sentenced to death, and I understand my, like, I understand that I did the mistake. So Gopalan Swami, he made sure that when everyone looked up, that there was a grahan, but no one could see it. And the entire town, no one could see it. And then the next day, when that guy went to work, all the non-satsangi astronomers, they're like, we were wrong, it's time for you to like kill us, because there was no grahan. And so the satsangi guy, he explained that, like, I was wrong when I went home. I understood I understood that I did the wrong thing. And so I went to Gopalan Swami, and he was so powerful enough that he made sure that no one could see it. So, like, no one has to die, And that just showed how powerful Gopalan Swami was, that he could, like, stop a whole eclipse from not being seen, just to make sure that the guy didn't die. Satsangi. So basically what Swami did is he changed the path of the moon and whatever, the earth and all, so that when they pass it, it doesn't happen. So he changed the track of it. Okay, so it just happened. That's how they were not able. Got it. Who was the satsangi? There was no name. Subharam Shastri. Subharam Shastri. I didn't write that down. Okay, that's good. Ghanshyam Maharaj Nijay. Next is Grush with his bhajan. Ghanshyam Maharaj Nijay. Tame bhave bhajilyo Bhagwan Jivan thodu तबे भावे भजियो भगवान जीवन छोड़ू रहो तमे भावे भजियो भगवान जीवन छोड़ू रहो तबे भावे भजियो भगवान जीवन छोड़ू रहो कहे आत्मा नु करजो कल्याण जीवन छोड़ू रहो कई आत्मा तू कर जो कल्याण जीवन छोड़ू रहो इन्हें दीदन कोई ते भूली गया इन्हें दीदन कोई भूली गया जिथी माया नमो मागेला थया जिथी माया नमो मागेला थया जेठो जेठो शुभुन्य शोभान जीवन छोड़ू रयो तबो जेतो सुभुला शोभान जीवन छोड़ू रहो तमे भावे भजियो भगवान जी
જીવન થોડું રહ્યું બાળપણ જુવાન મને અડધું ગયું નહીં ભક્તિ માર્ગમાં પગલું ભર્યું હવે બાકી છે માજો ધ્યાન જીવન થોડું રહ્યું હવે બાકી છે માજો ધ્યાન જીવન થોડું રહ્યું તમે ભવે ભજીયો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું તમે ભવે ભજીયો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું પછી ઘડપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં પછી ગડપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં લોભ વૈભવ તજાશે નહીં લોભ વૈભવ ને ઘના તજાશે નહીં બનો આશી પ્રભુમાં મસ્તાન જીવન થોડું રહ્યું બનો આશી પ્રભુ મસ્તાન જીવન થોડું રહ્યું તમે ભાવે ભજીયો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું તમે ભાવે ભજીયો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું જરા ચેતીને ભક્તિનું વાતું ભરો જરા ચેતીને ભક્તિનું વાતું ભરો કાંઈ ભક્તો પ્રભુજીનો દિલમાં ધરો કઈ કાઢો પ્રભુજીનો દિલમાં ધરો થોડા દિવસનો બેમાન જીવન થોડું રહ્યું થોડા દિવસના મહેમાન જીવન થોડું રહ્યું તમે ભાવે ભજીયો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું તમે ભાવે ભજીયો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું બધા સમાધિ વસો વીતી જશે બધા સમાધિ વસો વીતી જશે પછી ઓચિંતો યમુના તેરું થશે પછી ઓચિંતો યમનું તેરું થશે નહીં ચાલે તમારું તો પણ જીવન થોડું રહ્યું નહીં ચાલે તમારું તો પણ જીવન થોડું રહ્યું તમે ભાવે ભજીયો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું તમે ભાવે ભજીયો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું એ જ કેવું આ દાસનું દિલમાં ધરો એ જ કેવું આ દાસનું દિલમાં ધરો ચિત્ત રાખી ઘનશ્યામને સ્નેહ સ્મરો ચિત્ત રાખી ઘનશ્યામને સ્નેહ સ્મરો ધરો ભક્તિનું સુકાન જીવન થોડું રહ્યું ચાલો ચાલો ભક્તિનું સુકાન જીવન થોડું રહ્યું તમે ભાવે ભજીયો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું તમે ભાવે ભજીયો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું તારી આત્માનું કરજો કલ્યાણ જીવન થોડું રહ્યું તારી આત્માનું કરજો કલ્યાણ જીવન થોડું રહ્યું Is that everyone other than Ram? Last is Ram. Was this switch up? I guess. Seems kind of tiny. Alright, alright, so it's scheduled for Rhythm 51. If What you're, did we read last time? What did we get last time? Summary. oh, I was not here. Things are really, it's really cool. We talked
talked about how to define like an intelligent person. Okay. Can anybody else besides you tell me who is the intelligent person? A person who like, no, a person who like tries to attain like their kalyan. That's right. And who else? Who? If you're not intelligent, according to Maharaj, then what did he say in the Vachanamrita? That's right. Maharaj said in the last sentence. He says either you're intelligent, either you do your kalyan, or you do bhajan, bhakti, satsang, and then you do kalyan. Right in last word, right? Last word in the sentence. Isn't it last word? Right, Garada Pratham 50. Last word. Fools. So either he said, as for others, they are all mere fools. Wow, I was right. So first one is like a sharp intellect, or if you don't do it, then you're okay. Should I start? Yeah, go ahead. Alright. In Samvat year 1876, on the night of Mahabhat II, Swami Sri Sajjananda Maharaj was sitting on a decorated bedsit on the veranda outside the west-facing rooms in the front of the mandir of Sri Vasudev Narayan in Dada Kachas Darbar in Gajra. He was wearing a white suval and a white ankur. He had also tied a white bag around his head. At the time, a Sabha of Munis as well as Haribhaktas from various places had gathered before him. Then Suji Maharaj said, "Please ask a question." Pananand Swami then asked, "The 10 Indriyas are produced from Rajagun and the 4 Antakarans are produced from Satyagun. Therefore, all the Indriyas and Antakarans are Malik. However, Bhagwan is beyond Maya, so how can one develop Nishray and Bhagwan through the Malik Antakarans? Also, how can we see Bhagwan with one's Malik in Indriyas like the eyes?" So, explain the question and let's see whether everybody gets a question or not. Go ahead. alright, so the question was basically asking if the 10 Indriyas are produced from Rajagun and the Antakarans are produced from Satyagun, that means all the Indriyas and Antakarans are Maya, What is Maya means? which is like Maya or false. So basically they're all fake. However, it's saying Bhagwan is... read the definition. If you click on the red thing, the word, it tells you their definition, right? Yeah, it's like saying that it's pretty similar to Maya, and it's gonna it's not forever. Right. Okay. Yeah. So then, it's saying that Bhagwan is beyond Maya. So how can we develop Nishray for Bhagwan if all these Antakarans are fake or not gonna last forever? And it's saying how can we see Bhagwan, or how can we use our Indriyas, our senses? How can we use that if all of it's just fake? How can we see Bhagwan, or how can we basically do Darshana Bhagwan almost if everything is fake? What do you think? Does this question make sense to you? I think it makes sense, but I feel like the answer is pretty complex, so I don't know. Or I feel like it's going to be complex. Because you read it, that's why, right? Yeah. This is an analogy that I'm trying to give you. Can you give me any analogy? First thing is, even though I'm going to give you analogy, but it's still not the same. I'm trying to give the same analogy, but it's still not the same. But I'm going to tell you, if there is an ant going
And how can ant know the elephant? Is it possible to ant to understand what elephant is, what it looks like, or anything like that? And this is just, all both are Mike, still they can't understand. And Bhagwan is beyond Mike, ant is Mike and elephant is Mike, right? But we are Mike and Bhagwan is, if you look at, the Hubble scope that's going, NASA put out there, in our Vachanamrita, he says, Maharaj says there are, billions and billions of universe. This is written 200 years ago. Right now NASA is coming back and they say, yeah, there is at least 10 billion universe. That's what I don't know how they count it, They count it, say there is 10 billion. According to Maharaj, there is billions and billions. You can't even count those number of universe that you have. According to Maharaj. Understand where I'm taking this? Yeah. Hubble scope has a small, like a lens, and from lens they're looking at it, and they're saying only on one direction, and there could be 10 billion. But all over the direction there's billions and billions of universes. Now everything is made up of Maya. Understand? And Maharaj is beyond Mike. How can you know Bhagwan? How can you see him? How can you describe him? How can you have a nischay of Bhagwan? I think it's kind of like your analogy kind of made sense. It's almost like if there's aliens out there, we don't know for a fact that there's not aliens, or if there is, but that doesn't mean that there's not, if that makes sense. Like, just because we don't know for sure doesn't mean it's not there. So we don't, using our senses, we can't, we could see a Murti of Maharaj, but we can't see him in his actual form, but that doesn't mean that he's not truly there, if that makes sense. Right. Now he's gonna, because the question is so complicated, not complicated, but the question is so, I guess. The way it's worded. Right. 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 So he's trying to, right now, he's trying to, it's actually, we should have we should be thinking about this as, we are, how can ant look at the elephant, How can our eye can look at Bhagwan, Bhagwan is way beyond, any imagination that you can think of, And that's why it's going to be we're going to go slowly and then see how much we can get. Hopefully we'll get this. What's now? Alright, so then Sriji Maharaj replied, Maic objects can be realized by Maic means, and if one has realized Bhagwan through the same Maic antakarans and indriyas, then it implies that Bhagwan must also be Maic. Is that your question or not? Does that make sense? Not really. Okay. With your indriyas, you can only see the things that are destructible, right? With your eyes. Do you see anything that's undestructible? No. I kind of get the first part, but it's that last part that says that this implies that Bhagwan is also Maic, which we know isn't true. Right. So it isn't true. That's why you're asking this question, Maharaj says. It is not true that Bhagwan is not Maic. Because you're able to see Bhagwan, that's meaning Bhagwan is Maic. But that's not true. You are saying that I see Bhagwan. You're not seeing Bhagwan according to Maharaj. If you're seeing Maharaj, then Maharaj is un-Maic. Maharaj is, Maic nothing. Then dekhana kya? How did you see it? That's wrong. I see. Now does that make sense? Mm-hmm. Okay, go ahead. So then, Purnam Swami and all the Munis confirmed, yes, Maharaj, that is our question. You have clarified it for us. Then Sriji Maharaj explained, the answer to that is as follows. The surface of the Prithvi, or what earth. What is Prithvi first? What is Prithvi? The earth. Right. Is 500 million yojans. Yeah. Now what does that mean? It's like a measure, so 3 to 4 miles. Right. So each yojan is 4 miles, right?
and 500 million. So how many miles is that? 20 something, 2,000 million miles? something like that. Okay. How much earth you and me are able to see today in this world? Not a lot. How far is from here to India? Huh? 1,200 miles? How many? From it's 13,000 kilometers, એવું કહેતા હોય છે, but it's about around 8,000 miles. That darn metric system. So obviously, if you say round, approximate, I'm talking about, we are not even seeing the amount of earth that Maharaj is describing here. Our science has not discovered all the earth that exists. खबर पड़ी? It's earth is approximately, according to Maharaj, it's a 20,000 million mile. Or is it 2,500 times 4? Yeah. So 2,000 million mile, according to, or 2 billion miles, whatever. Yeah. You know what I'm saying? That much earth is there, but we are not even able to see that. Okay? Now let's go further. On the Prithvi, there are various objects such as trees, mountains, pots, and clothes. That Prithvi exists within all of those objects, and it also exists distantly on its own. So if one looks at that perspective of Prithvi, then it appears that Prithvi has taken the form of all those objects and that no object exists apart from Prithvi. However, Prithvi itself has been produced from a small portion. But before you go further, Maharaj Ananda છેલ્લે શું કહે છે? If you look at in eyes of earth, is there anything besides earth is there? No. Look at the eyes from the earth. Everything is made of earth, right? Mm-hmm. Our body, anything, tool you look at, anything you look at, like this building, anything you look at, everything is made up of earth. So in eye of earth, everything is earth. Right. Now let's go further. However, Prithvi itself has been produced from a small portion of gel. Gel? Jala, water. Okay. This gel is below the Prithvi, around it, and as well as above it. Okay. In fact, gel totally pervades the Prithvi. If one looks from the perspective of gel, only gel exists, and there's no Prithvi at all. Is that true? Does this make sense to you? Yeah. What does it say? You tell me in your own word. So it's saying kind of how when we see everything if we were to look at Earth and we look around, everything is Earth, but now it's saying the same thing, but substituting Earth for water, basically. No, he's not substituting. Or it's he just says there is so much water. Water is above, water is below. If you dig here, you think you'll find water? Yeah. If you is like sky is throwing, like rain is basically coming water, right? How about is within Earth? Is there a water? Yeah. Right? આપણે ધારો કે કંઈક બહારથી આટલી નાની અર્થ લેતો હોય તો અંદર water હશે તે you will see some time dampening, right? Because of dampening there is a water inside, right? So water is everywhere, up, down. And how much you think amount of water is more than amount of earth? What did you say? So who's more? Is earth more or water more? Earth is more, right? Now Google it and check which one is more? Earth is more or water is more? There's land under the water. Except he's talking about the earth absorbs the water, so there's also water inside the earth. Like 90% of the earth, 90 or 95% of the earth is covered in water. Thank you. No, according to Google it says 75, but according to Maharaj he says 90% is water and 10% is earth.
body right now, you look at it, what is it more made of? Water. Water. But from outside, if you look at it, you don't see it's water. But Yeah. when you look at it, it's actually water. That's how Earth is also. Yeah. That's what how So if you look at it in eyes of earth, eyes of water, nothing is there except the water. Everywhere is water. Mhm. Ocean has water, this has water, that is, everything is water, 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 according to Maharaj, he says that here. Right? Huh? According to, see what he says, Maharaj example આપી છે. Water છે ને is like, I mean not water, earth is like, just like a boat, big boat જેવું છે. તે આપણે મોટી બોટ હોય પેલી આવડી કઈ કહેવાય આવડી જે એના ઉપર પ્લેન જતા હોય એને શું કહેવાય પેલી જે ના ક્રૂઝ ક્રૂઝ કાં તો પેલી જે વોરની નથી આવતી પેલી જે બેટલ શિપ્સ એની અંદર બધા પ્લેનો અંદર જતા હોય બધા કેટલા બધા માણસો રહેતા હોય ખબર પડી બટ દેર ઇન વોટર રાઈટ they're just floating on water. Same thing, earth is floating on water. Understand? Yeah. Because anywhere on earth you dig, you will always find water. Imagine, how this earth is staying. We think that we are staying on a solid surface, but it's not solid surface. There is underneath, there is a water. Moisture is not real water here. See the tectonic plates, how it's a plate, it's like island floating. Sorry, this thing really Okay. hurts. So in eyes of water, there is nothing but the water, okay? Now let's go further. Alright, furthermore, that gel has produced from a small portion of Tej. If one looks from the perspective of Tej, only Tej exists and there's no gel at all. This Tej has been produced from a small portion of Vayu. If one looks at the perspective of Vayu, only Vayu exists. There's no Tej at all. So basically he's saying that this cycle just continues. Like, it just basically just says, like, at first we started with earth and we thought earth was everything, but he proved this wrong again. He said water was everything, but now he said that Tej or fire or like energy is everything, and then again he proved that wrong and said that in the eyes of Vayu or like air, that's everything. Now let's go further. This Vayu has been produced from a small portion of Akash. If one looks from the perspective of Akash, the other four Bahats, the entities evolved from them in the form of the body in the Brahman, are not apparent at all. It appears that if only Akash exists everywhere. Right, what does that mean first? What is Akash? Space. You think space is everywhere? Let's say you take an extremely small atom. You think within the atom there is a space inside? Even extremely small, that has only neutron and electron, that's all. And nucleus. It does have space inside? What about outside? Is space is everywhere? Yeah. So if you look in the eyes of space, what is it? Everything is what? Space. That's what Maharaj said. Okay, let's go further now. Huh? Yeah, if you take a small water particle, you think within water particle there is a space inside? Yeah. H2O in the under, you can see that there is a space, right? Mm-hmm. Good, yeah. I'm glad you guys are getting it now. Go ahead. Okay, I kind of lost where I was. This Akash has been produced from a small portion of Thamas Angara. Ahankar. Tamas ahankar. Tamasakan. Tamasa ahankar. Tamas Ahankar. That Tamas Ahankar, along with Raj Ahankar, Rajsa ahankar. Rajasa Ahankar, Satvik Ahankar, and the Booths, the Indias and the undercurrents, and their preceding devs have all produced from a small portion of Mahadev. Tattva. Tattva. This one we can't see, so we just have to say that Maharaj is saying this further now, taking cycle further. Mahatattva is something exists that from that, one small portion of Mahatattva everything is produced. Okay? Go ahead. So if one looks at that perspective,
of Mahatattva, the three types of Antakarans, the booths in the Indias, the Antakarans and their presiding devs do not exist. Only Mahatattva exists. That Mahatattva has been produced from a small portion of Prandha, Prahanputhi, Prakruti, Prakruti, Pradhan Prakruti na. Right. Prakruti. Therefore, if one Therefore, if one looks from the perspective of Prakruti. Prakruti, Mahantattva does not exist. Right. Only Prakruti exists. However, during the period of destruction, Prakruti is absorbed into a small portion of Purush, and at that time of creation, she is produced again from a small portion of Purush. Mm-hmm. So, therefore, if one looks from the perspective of Purush, only Purush exists and there's no Prakruti. Countless millions of Purush are produced from a small portion of Mahamaya. So if one looks from the perspective of Mahamaya, only Mahamaya exists. There's no Purush. Mahamaya itself is produced from a small portion of Mahapurush. So if one looks at the perspective of Mahapurush, only Mahapurush exists. There is no Maya, Mahamaya. That Mahapurush rose from a small region of Akash, the Akshar, the Dharm of Purushottam Bhagwan. Therefore, if one looks at the perspective of Akshar, neither Mahapurush nor anything else exists. There is only Akshar. Akshar. But above that Akshar is Purushottam Bhagwan, who is even greater than Akshar. That Purushottam Bhagwan is the all-doer responsible for the creation, substance, and destruction of everything, and is also the cause of all. So in those few paragraphs, he basically, what we did with the earth and water, he kind of went on and on about like how it grew and grew until what we thought, and he kind of just kept proving it wrong until he got to where basically it was Akshar, and that Maharaj is even above that. So basically he answered the question by going into like each level, basically describing how like, well, this came from that and that came from this, and basically he did that until he got to himself. Yeah, let's read a couple more sentences, then I'll tell you. Go ahead. Now a cause always pervades its effect, and simultaneously also remains distant from it. Therefore, if one looks from the perspective of Purushottam Bhagwan, the cause of all, then nothing else appears to exist, except Purushottam Bhagwan. What does that mean? That means if you were looking through Maharaj's eyes, nothing exists except for himself. Does that make sense to you now? Yeah. You know, looks at an eye of earth, only earth is there. Looks at an eye of water, there is nothing except water. Looks at an eye of, further Akash, space is the only thing you will see. Same thing with Mahatattva, Pradhan Purush, Prakriti Purush, then, Akshar, and then Purushottam Narayan, him himself. You know what I'm saying? Because he created billions and billions of universe, you know what I'm saying? So and that's why Swamiji, આપણા સ્વામી એવું કહે કે જ્યાં જુઓ ત્યાં રામજી, બીજું કાંઈ ન ભાસે રહે. What does that mean? Everywhere, wherever you see, every piece of atom you see or everything, it exists because of Bhagwan. So I only see Bhagwan everywhere. You know what I'm saying? He is a creation, he is a doer, everything is, he himself you will be able to see. Everywhere you will be able to see Bhagwan. So now he's going to explain how you can see Bhagwan. He hasn't really answered the question. Answer the question is coming now because he's explaining what Bhagwan is first. Now he'll be able to answer. Go ahead. It is the very Bhagwan who, out of compassion of the Kalyan of the Jeeves, gives darshan in a Savu to all the people on this earth. At the same time, if a person realizes this glory of Purushottam Bhagwan by profound association with a sant, then all of his indriyas and antakarans become divya,
just like Pushottam Bhagwan's Indriyas and Antakaranas. Then, though those, then through those Indriyas and Antakaranas, he can develop Nishray and Bhagwan. So he said that the only way to have your Antakaranas and Indriyas be like his is through a sant. So that's like the most important part, is you need a sant to help guide you into making sure like you're there. No. I think you're getting close, but think about it, what it says. Your Indriya and Antakaranas are mic right now, right? Mhm. They become what? Divya. They become Purushottam Rup thai jaya. That's what it says in the last sentence. Yeah, but But how? It's because when you Santanotana Samagam time, then you understand the glory of Bhagwan, then your Indriyas and Antakarana, you know what I'm saying? Get transferred. Have you seen like Maharaj example છે bumblebee or something, that initially it's just basically eel oil, worm oil. It doesn't have fly or it doesn't have like a wing or anything like that. But when that bee gets like that worm, gets taken by the bee, and bee will start hitting it, and then that worm gets really really frustrated, and then slowly worm itself will get a wing, and it will start flying, just like bee was flying. Understand? yeah. So worm, it doesn't have a wing when it born, but how did it get it? Huh? Right, caterpillar, sorry. But I didn't know the exact word, but right? So same thing here. મહારાજ એમ કહે કે તમે ભગવાનનું જ્યારે આવી રીતે તમે ગ્લોરી સમજો, ભગવાનને તમે સમજો, ત્યારે ધીરે 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 તમારું જે ઇન્દ્રિયસ છે ને, will become like ભગવાનના જેવા ઇન્દ્રિય થઈ જાય તમારા. That's why regular આવા ભગવાનના મોટા સંત હોય એ બધું તમારું જોઈ શકે. He can see the future, past, everything, just like Maharaj. Because his indriyas, intakaran became like. So then you can always claim there is multiple Bhagwan. No, Bhagwan is only one. But Bhagwan gave him power so he can see Bhagwan. Understand? Yeah, Maharaj also gives like an analogy kind of similar to that in the next paragraph. Yeah, go ahead. So, for example, a diamond can only be cut by another diamond. It can never be cut by anything else. Similarly, the Nishay of Bhagwan can only be developed through Bhagwan. In the same way, the darshan of Bhagwan is only possible only through Bhagwan. It is not possible through the Malik, Indriyas, and Antakarans. Having delivered this discourse, Sriji Maharaj bid Sachidanand to all and returned to his residence. Should I explain? What is Sachidanand means? Like eternal or all-knowing and blissful. એનું અહીંયા કહે છે કે સત, ચિત એન્ડ આનંદ ભગવાનનું એવું સ્વરૂપ છે, એટલે સચ્ચિદાનંદ કીધું ભગવાને. Got it? Okay. Thus ends Vashimati Gajapatam 51. Okay, I have a question for kids. Do you guys have any question for me? Or first thing is that, do you understand the Vachanamrita? All of you? So it's આપણે ભગવાનનો નિશ્ચય કોના વડે થાય? How do you get નિશ્ચય of Bhagwan? From Bhagwan, right? So therefore we should pray, ભગવાનનું ભજન કરવું પડે, ભક્તિ કરવી પડે, ભગવાનનો સત્સંગ, ભગવાનની સ્ટોરી સાંભળવી પડે, તો ધીરે 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 ભગવાન આપણા ઉપર દયા કરે, અને પછી શું કરે? ભગવાન દયા કરે એટલે આપણને ભગવાનનો નિશ્ચય થાય. It's like I just gave you an analogy initially, that how can ant get to know elephant? Cannot, right?
બટ એલિફન્ટ એની જોડે કૃપા કરીને એની જોડે વાત કરી શકે ઇફ એલિફન્ટ વોન્ટ્સ ટુ ટોક. Okay, but if elephant, in this case it's not, but if elephant wants to, you know, I think he's knowledgeable, then he will be able to come down and deal with it. Jason, શ્યામ મહારાજને શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણમ નરકતારણ નામ ધેયમ શ્યામમ સિતમ દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજમ ચ ત્વામ ભક્તિ ધર્મ તનય શરણમ પ્રપદ્યે. જેની શ્યામ મહારાજની જય. પ્રાર્થના સચિન કુમાર. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને, પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને, વંદન કરીએ હરિને, વંદન કરીએ, વંદન કરીએ હરિને, વંદન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું, પૂજન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું, પૂજન કરીએ, પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને, પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને, પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને, પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને, દર્શન કરીએ હરિનું, દર્શન કરીએ, દર્શન કરીએ હરિનું, દર્શન કરીએ, કીર્તન કરીએ હરિનું, કીર્તન કરીએ, કીર્તન કરીએ હરિનું, કીર્તન કરીએ, સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું, સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું, સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું, સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું,
નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ ધરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરનું વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરનું પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનનું પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, મોટા સ્વામીએ શેરી ઉપદેશ અમૃતમાં વાત કરી ગોપીચંદ રાજાની. કહે છે કે રાજા નાતા હશે, ગોપીચંદ રાજા મહારાજ એટલે કે એની મા ઉપરથી ભાળી ગઈ, એની રાણીઓ નવડાવતા હતા અને બૈડા પર અને એની અગાસીમાંથી એની માએ એના દીકરાને જોયો અને આંખમાંથી આંસુ પડી ગયા. એને ગોપીચંદ રાજાના બૈડા પર પડ્યું આંસુ અને તરત રાજાએ ઉપર જોયું. રાજા ઠંડા પાણીથી નવડાવતા હતા એની રાણીઓ અને બૈડા પર આંસુ પડ્યું એ ગરમ હતું. રાજા તરત નહીં અને ઉપર કપડાં પહેરીને ઉપર મા પાસે કહ્યું કે મા તારું શું દુઃખ છે એમ, તું કેમ રોવો છે એમ, કેમ? તો કે નહીં બેટા, હર્ષના આંસુ હોય ગયા હતા, તું નાતો તો એટલે એમ. તારે સ્વામી કે હરસના આંસુ હોય ઠંડા હોય ને દુઃખના આંસુ હોય ગરમ હોય, કે મારા બૈડા પર આંસુ પડ્યું એ ગરમ હતું એટલે હર્ષનું આંસુ નહોતું. તું કે તારે શું દુઃખ છે, તું તારું દુઃખ ટાળી આપું એમ. ત્યારે એની માએ કીધું કે બેટા, તારો બાપ પણ તારી જેમ પણ હૃષ્ટપુષ્ટ હતો અને એ પણ ભગવાન ભજ્યો નહીં તો એનો કાળનો કોળિયો થઈ ગયો અને જતો રહ્યો, અને તું પણ એ રાહ પર જ જાસ અને તારું એ જ હાલત થશે. ત્યારે રાજાએ પૂછ્યું કે હું શું કરું એમ. ત્યારે એની માએ કીધું કે તું ભગવાન ભજ એમ, ભગવાન ભજીશ તો તારું આ કામ થઈ જશે. મનુષ્ય દુર્લભો માનુષો દેહો, વારે વારે મનુષ્ય દેહ મળતો નથી, ભગવાન ભજવા માટે મનુષ્ય દેહ છે એમ, અને તું ભગવાન ભજીશ તો તારું કામ થશે એમ. એટલે મોટા સ્વામી કહે જનુની જીવો રે ગોપીચંદની, એમાં મનુષ્ય દેહ ભગવાન ભજવા માટે આપણને મળ્યો છે. મોટા સ્વામી કે ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળનો વિચાર ન કરતાં વર્તમાન કાળ સુધારી લેવો. ભૂતકાળમાં જે થઈ ગયું દેટ્સ નથિંગ વી કેન ડુ અબાઉટ ઇટ.
ભવિષ્યમાં શું થશે એનું પણ આપણને કંઈ ખબર છે નહીં. પણ મોટા સ્વામી કે જાગ્યા ત્યારથી સવાળ કે છે કે ભગવાનના ભક્તને એક પળ પણ જો ભગવાન ભજ્યા વિના જાય, મોટા સ્વામી કે અતિ રુદન કરવા યોગ્ય છે. સંતો કહે છે બાળપણું તે જીવય જ્ઞાની, ખબર વિનાનું ખોયું જી. એટલે કે બાળપણું રમત ગમતમાં ખોઈ કાઢ્યું, જુવાનપણું જુવતી સંગે ખોયું, ધનને અર્થે ધાયો જી. વૃદ્ધાપણમાં ચિંતાવાદી, હાથ પાંવ નવ હાલેજી, ઘરના માણા કયું ન માને તે દુકંતર સાલેજી. એમ તો હવે ભગવાન ભજન છેલ્લો જન્મ કરી લો. આપણે ધૂન ભજન કથા વાર્તા કરીએ પણ એમાં જો ભગવાનની મૂર્તિની સ્મૃતિ ના રહે તો સ્વામી કે ગાયું એ ના ગાયા બરાબર છે. આપણે ભગવાનની સ્મૃતિ રાખી અને ભજન લઈશું. આપણને સિદ્ધાર્થ પાના નંબર 549 પર આપણને આજે ઉત્તરાયણનું ભજન કરાવશે. હરે શ્યામ મહારાજની જય. તિલ સંક્રાંતિ આઈ અનુપમ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ અનુપમ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ અનુપમ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ અનુપમ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ. હરી સ્નાન પેરી પટભૂષણ, કરી સ્નાન પેરી પટભૂષણ, ધર્મ કુંવર સુખદાયી, ધર્મ કુંવર સુખદાયી. અનુપમ તિલ સંક્રાંતિ આઈ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ અનુપમ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ અનુપમ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ અનુપમ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ. જાની શુભ મકર સંક્રાંતિ વિપ્રન સભા બોલાઈ, જાની શુભ મકર સંક્રાંતિ વિપ્રન સભા બોલાઈ, જાની શુભ મકર સંક્રાંતિ વિપ્રન સભા બોલાઈ, જાની શુભ મકર સંક્રાંતિ વિપ્રન સભા બોલાઈ. એક દેખ મણિ કંચન ભૂષણ, એક દેન મણિ કંચન ભૂષણ, એક દેન મણિ કંચન ભૂષણ, અન્ન અંબર હર કાઈ, અન્ન અંબર હર કાઈ. અનુપમ તિલ સંક્રાંતિ આઈ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ અનુપમ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ અનુપમ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ. કરી સ્નાન પેરી પટભૂષણ, કરી સ્નાન પેરી પટભૂષણ, ધર્મ કુંવર સુખદાયી, ધર્મ સાર સુખદાયી. તિલ સંક્રાંતિ આઈ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ અનુપમ, તિલ સંક્રાંતિ આઈ. ખંડ જૂત સુંદર તિલ મોદક નિજ કર લીએ કનાઈ, ખંડ જૂત સુંદર તિલ મોદક નિજ કર લીએ કનાઈ, ખંડ જૂત સુંદર તિલ મોદક નિજ કર લીએ કનાઈ, ખંડ જૂત સુંદર તિલ મોદક નિજ કર લીએ કનાઈ. बाट तरकी विप्र मुनिवर को, बाट तरकी विप्र मुनिवर को, आनंद उर्न समाई, आनंद उर्न समाई. अनुपम तिल संक्रांति आई, तिल संक्रांति आई अनुपम, तिल संक्रांति आई, तिल संक्रांति आई अनुपम, तिल संक्रांति आई. करी स्नान पेरी पटभूषण, करी स्नान पेरी पटभूषण, धर्म कुंवर सुखदाई, धर्म कुंवर सुखदाई. अनुपम तिल संक्रांति आई, तिल संक्रांति आई अनुपम, तिल संक्रांति आई, तिल संक्रांति आई अनुपम, तिल संक्रांति आई. तिल को वेद लुटावत मोहन तृण ले करवत गाई, तिल को वेद लुटावत मोहन तृण ले करवत गाई, तिल को देर लुटावत मोहन तृण ले करवत गाई, तिल को देर लुटावत मोहन तृण ले करवत गाई.
પ્રેમાનંદ ઘનશ્યામનાથ પર પ્રેમાનંદ ઘનશ્યામનાથ પર વાર વાર બલ જાય વાર વાર બલ જાય અનુપમ તિલ સંક્રાંતિ आई तिल संक्रांति आई अनुपम तिल संक्रांति आई तिल संक्रांति आई अनुपम तिल संक्रांति आई करी स्नान पेरी पटभूषण करी स्नान पेरी पटभूषण धर्म कुंवर सुखदाई धर्म कुंवर सुखदाई अनुपम तिल संक्रांति आई तिल संक्रांति आई 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 अनुपम तिल संक्रांति आई વાલા ભક્તો આપણે વચન પણ લઈશું અવિનાશ આપણને વચન પ્રાણ કરાવશે. આપણે આપણે મહારાજે કીધું ને પંક્તિના ચોઈસમાં કે આપણે કથા વાર્તા કરીએ પણ એમાં જો ભગવાનની મહારાજે કીધું કે જો આપણે એનું શ્રવણ મનન ઇતિહાસ ના કરીએ તો એનો સાક્ષાત્કાર થાય નહીં. આપણે કથા વાર્તા કરીએ પણ સાંભળીને જીવનમાં ઉતારીએ એ પ્રમાણે રહીએ તો કામ થાય. જેમ ગોકર્ણે ભાગવતની કથા બેસાડી અને છેલ્લે વિમાન એક જ આવ્યું. બધાએ ઘણા લોકો કથા ભાગવતની કથા સાંભળી હતી પણ ધંધુકારી માટે એકલા માટે જ વિમાન આવ્યું. મહારાજને પૂછ્યું ગોકર્ણે કે આમ કેમ કર્યું? તો કે એણે એક જ ધ્યાનથી કથા સાંભળી હતી એટલા મેં આવ્યા હતા, બીજા બધા તો ખાલી કથા સાંભળી હતી. અરે ઘનશ્યામ મહારાજની સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મંગળ મૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમર્થાનુપ પ્રથમ લો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ પ્રથમ તમને હું નમો વારંવાર શીશ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આજે આ વચનામૃત છે ને ગઢડા અંત્યનું 21મું એ આજે, અને સાથે સાથે એક બે વચનામૃત બીજા છે એ બે ભેગા કરીને પ્રયત્ન કરશે. એટલે એમાં મહારાજ ખરા ને એમની મહારાજ કઈ દ્રષ્ટિએ એ ભગવાનના ભક્તોના અને ભગવાનના સંતોના કઈ દ્રષ્ટિએ જોતા ને એ આમાં વર્ણવ્યું છે એમને. અને મહારાજે વચનામૃતમાં 4 જગ્યાએ સમ ખાધા છે કદાચ. એમાંથી એક આ વચનામૃતમાં મહારાજે એમને સમ ખાધા છે. અને
એ જે મહારાજ જે રીતે આ વર્તતા હતા એ રીતે વર્તવાનો ફાયદો પણ એમને આત્યંતિક કલ્યાણ માટે વર્ણવ્યો છે એમને. એ આપણે એમાં જોઈશું આજે એમાં. તો ગરડા અત્યારનું 21મું સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. ભાગવત ધર્મ નિરૂપણ ભક્ત સાથે વિવાદ ના કરવો એ મહત્વ. સંવંત 1884ના ભાદરવા સુધી 9મે દિવસે સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં આથમણા બહાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ગાદી રખ્યાવી નંખાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિમંડળ સમસ્ત તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. એટલે સુદ 9 એટલે હરિનોમ કહેવાય રાઈટ. હરિનોમના દિવસે જ મહારાજે આ વચનામૃત કર્યું 1884ની સાલ સંવત 1884. પછી શ્રીજી મહારાજે ગોપાળાનંદ સ્વામીજીને સુખમુનિને પ્રશ્ન ઉત્તર કરવાની આજ્ઞા કરી. બહુ ઓછા વચનામૃતોમાં આવી રીતે મહારાજે પરસ્પર મતલબ કે ઇન ધ સેન્સ કે પર્ટિક્યુલર નામ દઈને કોઈકને પ્રશ્ન ઉત્તર કરવાનું એમને કીધું હોય. નહીં તો જનરલી કેવું કે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો એમ જ કહેતા હોય, પણ એમને ગોપાળાનંદ સ્વામીજીના પ્રશ્ન ઉત્તર કરવાનું કીધું, સુખમુનિજીને કીધું કે એમને તમે પ્રશ્ન પૂછો. પછી સુખમુનિએ ગોપાળાનંદ સ્વામીજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જે ભગવાનની જે ભક્તિ છે તેણે કરીને જીવ ભગવાનની માયાને તરે છે ને અક્ષરધામને પામે છે. એ શું કીધું? ભગવાનની ભક્તિ કરીને જીવ ભગવાનની માયાને તારે, ભગવાનની માયાને તરે છે ને અક્ષરધામને પામે છે ને જે ધર્મ છે તેણે કરીને તો દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે ને તે પુણ્યને અંતે પાછો દેવલોકમાંથી તે જીવ પડી જાય છે અને ભગવાનના જે અવતાર થાય છે તે તો જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે ત્યારે ત્યારે તે ધર્મને સ્થાપવાને અર્થે થાય છે, પણ ભક્તિના સ્થાપનને અર્થે થતા નથી. અને જે પ્રાપ્તિ ભક્તિ વતે થાય છે તે પ્રાપ્તિ ધર્મે કરીને જણાતી નથી. માટે ભક્તિ સરખી કઈ પ્રકારે ધર્મમાં મોટાઈ આવે એ પ્રશ્ન છે. એમને પ્રશ્ન બહુ જટિલ પ્રશ્ન પૂછ્યા. એમને શું પૂછ્યું પ્રશ્ન? એમને મેઇન વસ્તુ કે ધર્મ અને ભક્તિની વાત કરી કે ધર્મ એટલે ભક્તિ વતે એ ભક્ત માયાને પાર કરીને અક્ષરધામ ભગવાનના ધામને પામે છે. પણ ધર્મ જો ખાલી પાડે, ભક્તિ ના કરે ધર્મ પાડે તો શું કીધું કે દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. મતલબ કેવળ ને કેવળ ખાલી ધર્મ કરે તો ધર્મ ઇન ધ સેન્સ કે આ રીતે સારા કામ ને બધું ધર્મમાં જ આવે રાઈટ. આપણે કોઈને દાન કરીએ કે બધું એમ, એટલે કોઈકને અને એ કરે ને એ ધર્મમાં આવ્યું એમ. તો એ ધર્મ કરે તો શું કીધું તો કે દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય. મતલબ કે નહીં કે આપણે સ્વર્ગીય કે લખે, સ્વર્ગીય લખે ને સ્વ લખીને લખે છે. કોઈ અવસાન પામ્યું હોય તો કે સ્વર લખે એમ, એટલે સ્વર્ગ એટલે દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય એમ. અને તે પુણ્યનો અંત થાય એટલે જેમ મહારાજે ઘણા વચનામૃતોમાં 55ના લગભગ 3જામાં કે એમાં પણ કીધું છે એમને કે એ રીતે જ્યારે જ્યારે દેવલોક જો એને બહુ જ જો અતિશય વાસના હોય તો એ રીતે ઇન્દ્રાલોકમાં કેમ જઈને એને એ જે ભોગવવું છે એ ભોગવવા દે એમ એના. એટલે કહેવાય જ માગે છે કે દેવલોક એટલે એ જેટલું પુણ્ય હોય એટલું ત્યાં દેવલોકમાં ભોગવો, જેટલું ધર્મ કર્યું હશે અહીંયા એટલે એટલું ત્યાં એને એટલું બેંક બેલેન્સ થયું હોય એમ, અને એ ત્યાં ભોગવો ને પછી પાછું કે તે જીવ પડી જાય છે, દેવલોકમાંથી પડી જાય છે. અને જે એટલે અત્યાર સુધી શું કીધું, ધર્મથી દેવલોકને પામે છે અને ભક્તિથી કે ભગવાનના ધામને પામે છે. પણ જ્યારે જ્યારે ભગવાનના અવતાર થાય છે ત્યારે કે એ તો ખાલી ધર્મને સ્થાપવા માટે થાય છે, પણ ભક્તિને સ્થાપવા માટે થતા નથી. તો પછી એ પ્રશ્ન છે તો કેમનું કે આ ધર્મ કેમનો મોટો થાય ભક્તિ કરતા? ભક્તિ સરખી એટલે માટે ભક્તિ સરખી કયા પ્રકારે ધર્મમાં મોટાઈ આવે? ભક્તિ કરતા અધર્મ કરતા ભક્તિ કેમની મોટી થાય પછી એમ?
સોરી ભક્તિ કરતાં ધર્મ કેમનો મોટો થાય એમ કીધું. પછી ગોપાલ સ્વામીજી એનો ઉત્તર કરવા માંડ્યા છે, જે વાત કરી તેમાં ધર્મ તે ભક્તિનું અંગરૂપ થઈ જાય, પણ કોઈ રીતે ભક્તિ સરખું ધર્મમાં ગૌરવ આવે નહીં. એટલે કીધું ધર્મ હોય તે ભક્તિનું અંગરૂપ થઈ જાય, એટલે એમાં ધર્મમાં જ ભક્તિ એ થઈ જાય એમ કહેવા માંગે છે. હા. પછી એ વાત સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ અતિશય હસવા આવે. એટલે આ ઉત્તર સાંભળીને એમને અતિશય હસ્યા અને પછી એમને કીધું અને એમ બોલ્યા છે. હા. 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 એટલે મહારાજ એમ કહે છે કે સોરી ગોપાલ સ્વામી એમ કહે છે કે ભક્તિ સરખું ધર્મમાં ગૌરવ આવે નહીં. એટલે ધર્મ તો પાળવાનો જ છે પણ ભક્તિ સરખો ન થાય એમ. પછી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઘણો કઠણ છે, માટે લ્યો એનો ઉત્તર અમે કરીએ છીએ. એ ધર્મ તો બે હા જટિલ પ્રશ્નનો ઉત્તર એટલા માટે હશે. પાછા અતિશય હસતા આવે. એટલે એક દિવસ કે ઘણા 2-4 દિવસ પહેલાં છે ને આ જ પ્રશ્ન છે ને બધી બાઈઓ મહારાજના દર્શન કરવા આવેલી. તો ત્યારે સુકાનંદ સ્વામી અંદર હતા એટલે મહારાજે સુકાનંદ સ્વામીને જવા નહીં દીધા. સુકાનંદ સ્વામી નાની ઉંમરના હતા એટલે મહારાજે સુકાનંદ સ્વામીને એવું કીધું કે તમે આ મારા ઢોલિયા નીચે ગળી જાઓ, ઢોલિયા નીચે વયા જાઓ. એટલે સુકાનંદ સ્વામી એ ટાઈમે મહારાજના ઢોલિયા નીચે વયા ગયા અને આ જ પ્રશ્ન બાઈઓએ મહારાજને પૂછ્યો. એટલે પછી મહારાજે ઉત્તર આપ્યો તો સુકાનંદ સ્વામીને ઉત્તર ખબર હોય. સુકાનંદ સ્વામીને ઉત્તર ખબર હતી અને આ પ્રશ્ન અતિશય કઠિન છે. એટલે અને આ સભામાં સુકાનંદ સ્વામીને મહારાજે કીધું કે તમે ગોપાલ સ્વામીનો પ્રશ્ન પૂછો. હવે ગોપાલ સ્વામી કેવા મોટા, ગોપાલ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો આવો ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછવો પડે ને. એમને એવો ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો પણ એમને આન્સર ખબર હતી એટલે મારા જઈ શકે. કેમ કે આપણે નહીં કોઈ નાના છોકરાને કહી દઈએ પછી એ જ છોકરો પછી એ એક્ટિંગ કરીને સામે કહે એટલે મહારાજ અતિશય હૈસા આમાં. અને એમ બોલ્યા જે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઘણો કઠણ છે, માટે લ્યો અમે ઉત્તરનો કથા કરીએ છીએ. એ ધર્મ તો બે પ્રકારનો છે. એટલે બે ધર્મના બે પ્રકાર કીધા, એક તો નિવૃત્તિ ધર્મ અને બીજો છે પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે. તે એ બે પ્રકારના ધર્મ તે તો ભગવાનના સંબંધે સહિત પણ છે અને ભગવાનના સંબંધે રહિત પણ છે. તેમાં ભગવાનના સંબંધે સહિત જે ધર્મ છે તે તો નારદ, સંકાદિક, સુખજી, ધ્રુવ, પ્રહલાદ, અંબરીશ એ આદિક જે ભક્તજન તેનો છે અને એ ધર્મને જ ભાગવત ધર્મ કહે છે તથા એકાંતિક ધર્મ કહે છે. ને તે ધર્મને ભક્તિ તો બે નથી, એક જ છે. એટલે આમાં શું કીધું કે બે પ્રકારના ધર્મ, પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને નિવૃત્તિ ધર્મ. એમાં જો ભગવાનના લઈને જો એ વસ્તુ થાય તો એ ભાગવત ધર્મ થઈ ગયો, મતલબ એકાંતિકનો ધર્મ થઈ ગયો. પણ જો એ ભગવાનના રહિત થઈ જાય, એમ કે નોકરી કરીએ પણ પછી એ રીતે ભગવાનની સ્મૃતિ ના રહે કે પછી શરૂઆત કદાચ દિવસની શરૂઆત જ્યારે કરીએ ત્યારે ભગવાનના એ રીતે પગે લાગીને કરીએ કે મહારાજ ભેળા રહેજો એમ તમે, અને ભેળા છો ને ભેળા રહેજો એમ. એટલે પછી ધીમે થોડું વખત યાદ કરતા રહીએ કંઈ પણ. એટલે એ
અને જે કંઈ કરીએ છીએ એ ભગવાન કરી રહ્યા છે. કંઈ પણ આપણે કામ કરીએ તો ભગવાન કરી રહ્યા છે, ભગવાન જોડે જ છે એમ. એટલે એ રીતે જો ધીમે ધીમે સ્વામીજી એમ જ કહેતા ને લટક પાડવાની એમ, એટલે એમ જો થતું હોય તો એ એકાંત એ ભગવાન સહિત કહેવાય વસ્તુ. અને ભગવાન રહિત જો પછી કંઈ યાદ જ ના કરીએ ને બીજી કઈ વસ્તુ માટે કરું તો એ ભગવાન રહિત કહેવાય એમ. એટલે એ ભગવાન એ રીતે ઇનડાયરેક્ટલી સમજાવવા માંગે છે એમ મને, કે બધી વસ્તુ ભગવાન સહિત કરવી. ભગવાનના તો સંબંધે સહિત, ભગવાનના સંબંધે સહિત. હા, ભગવાનનો. દરેક કાર્ય કરતા કરતા એને ભગવાન ખાતા પીતા ચાલતા બેસતા ઉઠતા દરેક ક્રિયા, અને એ ભગવાનના સંબંધે સહિત ધર્મ થયો. હા, સ્વામી કહે છે કે આપણે જો ભગવાન બોલાય તો તાળું ફાટી જાય, આપણને ભગવાન યાદ આવે એવું નહીં, ભગવાન યાદ આવે તો એવી રીતના અખંડ ના આવે. મને ભગવાન મોટા મને તો મનાતું જ નહીં. નિષ્કુળનો તમે કરી કરી લાવો. માટે મનમાં માનવો પ્રગટ પ્રભુનો પ્રતાપ, નિષ્કુળાનંદ કહે નરને ટળી જાય અંતર તાપ, ભીતર ભરોસો ભગવાન. ભગવાનનો વિશ્વાસ રાખવાનો, આપણા બધા પ્રવૃત્તિમાં આપણા ભગવાન સંબંધી થઈ જાય બધા. એટલે એ ધર્મ ને ભક્તિ તો બે નથી, એક જ છે. એટલે એમને આ ઉત્તર પછી એકાંતિકનો જે ધર્મ છે ને, એકાંતિકનો ધર્મ એ ભક્તિના ધર્મ બે ભેગો છે એમ કહેવામાં આવે છે. અને જે ધર્મ સ્થાપવાને અર્થે ભગવાનના અવતાર થાય છે તે પણ એ જ ધર્મના સ્થાપવાને અર્થે થાય છે. મતલબ ભક્તિ અને ધર્મ બે સ્થાપવા માટે થયો એમ કહેવા માટે છે. કારણ કે બંને એક જ છે. અને કેવળ વર્ણાશ આ બહુ વાત કરી કે અને કેવળ વર્ણાશ્રમના ધર્મ છે તે તો ભાગવત ધર્મ થકી અતિશય ગૌણ છે. અને ભાગવત ધર્મે કરીને તો જીવ જે ભગવાનની માયાને તરીને પુરુષોત્તમના ધામને પામે છે. માટે ભાગવત ધર્મને ભક્તિ એનું એક સરખું ગૌરવ છે. ભાગવત ધર્મને ભક્તિ એનું એક સરખું ગૌરવ છે, પણ વર્ણાશ્રમનો ધર્મ એટલે એમાં એ ખબર ના પડે આમાં શું કહેવાય, એ મને નથી ખ્યાલ આમાં. નહીં. મહારાજ કે આ કરવાનું એટલે ભાગવત ધર્મ. નહીં. એવી રીતે ભક્તિની ને ધર્મની સરખી મોટાઈ છે. અને કેવળ જે વર્ણાશ્રમના જે તે ધર્મ તે થકી અતિશય દુબળા છે ને તેનું ફળ પણ નાશવંત છે. મતલબ એના નાશવંત છે ઇન ધ સેન્સ પેલું એ જ ફરતી દેવલોકની જ વાત કરે છે. હા, એટલે નાશવંત છે એમ. અને અમારો પણ મત એ છે જે ભગવાન તથા ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત તે વિના કોઈ સંગાથે હેત કરીએ તો પણ થતું નથી.
ભગવાનનો એવો મત છે, એવું કહે છે કે ભગવાન તથા ભગવાનના એકાંતિક ભક્તિ વિના કોઈ સંગાથે હેત કરીએ તો પણ થતું નથી. અને અમને એમ જણાય છે જે જળભરત, સુખદેવ, દત્તાત્રેય, ઋષભદેવ, ભગવાન એના સરખો અમારા જીવનો ઢાળો છે. એ બધા જે અવતાર થઈ ગયા એમ કે છે, એમના જેવો એમનો ઢાળો છે એમ કે છે, વૈરાગ્ય. માટે અમને પણ વન, પર્વત ને જંગલ એમાં રહેવું ગમે છે, પણ મોટા મોટા શહેર પાટણ હોય એમાં રહેવું ગમતું નથી. એવો અમારો સહજ સ્વભાવ છે. તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને અર્થે લાખો માણસના ભીડમાં રહીએ છીએ, તો પણ અમારે જેવું વનમાં રહીએ ને નિર્બદ્ધ રહેવાય તેવું જ રહેવાય છે. અને અમે પોતાને સ્વાર્થે કરીને લાખો માણસમાં નથી રહેતા. અમે તો ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને અર્થે માણસના ભીડમાં રહીએ છીએ. અને ભગવાનના ભક્તને અર્થે ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તો પણ એને અમે નિવૃત્તિ જાણીએ છીએ. આમાં બે પ્રશ્ન આવે. ઓકે, ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તને અર્થે ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ કરીએ તો પણ નિવૃત્તિ આવે. એક તો એ પ્રશ્ન કેમ, અને બીજું શું પ્રશ્ન આવે, ભગવાનનો આટલો બધો વૈરાગ્ય છે તો પણ શું કહે છે કે જેવું વનમાં નિર્બંધ રહેવાય એવું ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તને જોડે રહીએ ને તો અમને નિર્બંધ રહેવાય. કેમ? ખરેખર લાખો માણસના ભીડામાં છે મહારાજ, પણ તોય તે કે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તને અર્થે લાખો માણસના ભીડામાં રહીએ ને તો અમે જેવા વનમાં નિર્બંધ રહીએ ને એવું જ નિર્બંધ ત્યાં રહેવાય. મધ્યનું 13મું એ રીતે કેમ નહીં? બસ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખબર પડી? જો ભગવાનનો ભક્ત એવો હોય જેને અખંડ ભગવાન જોડે સંબંધ હોય, એની જોડે તમે રહો તો ધીરે 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 તમારે શું થશે, ભગવાનના સંબંધ તમારે પણ થઈ જશે. ખબર પડી? એના લીધે થઈને મારે નિર્બંધ રહેવાય છે. વનમાં જંગલમાં જઈને કરવાનું શું? ભગવાનનું ભજન કરવાનું, ભગવાનનો સંબંધ કરવાનો. રાઈટ? હવે ભગવાનના ભક્ત જો લાખો માણસને ભીડામાં હોય ને એની જોડે તમે ભગવાનના ભક્ત જોડે સંબંધ હોય, તમારે શું થશે? ભગવાનનો સંબંધ થઈ જશે ને. જે જંગલમાં જઈને કરવાનું છે અહીંયા થાય તમારે. અને એટલા માટે અહીંયા કીધું કે ભગવાનના ભક્તને અર્થે ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે કે ત્યાં નિવૃત્તિ કરીને કરવાનું શું? આપણે જંગલમાં જઈને નિવૃત્તિ કરીને કરવાનું શું? ભગવાનનું ભજન કરવાનું, ભગવાનનો સંબંધ કરવાનો. પણ અહીંયા જો તમને ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની સેવા મળતી હોય અને એનો સંબંધ થતો હોય તો ધીરે ધીરે તમને પણ ભગવાનનો સંબંધ થઈ જશે. પ્રવૃત્તિમાં રહીને તમને નિવૃત્તિ જેવું થઈ જશે. એટલે દુનિયા બે હોવી જોઈએ. એક અંદરની દુનિયા અલગ અને એક બહારની દુનિયા અલગ. પણ એનું ડિસ્ટન્સ કેટલું? અંદર એની બહારનું ડિસ્ટન્સ કેટલું? આંખોના પોપચા જેટલું. સ્વામી શું કે આંખો બંધ કરીને બેઠા, અક્ષરધામમાં બેઠા. That's how it should be. જેટલું આંખોના પોપચાનું તમારું ડિસ્ટન્સ એટલે અંદર દુનિયાનું બહારની દુનિયાનો ડિફરન્સ. બીજો તમારો પ્રશ્ન તમે કીધું અને ભગવાનનો જે ભક્ત હોય ને તે ગમે તેટલા વાંકમાં આવ્યો હોય તો પણ અમારે તેનો અવગુણ આવતો નથી. અમે તો એમ જાણીએ છીએ જે ભગવાનના ભક્તમાં જો કોઈ
સ્વાભાવિક અલ્પદોષ હોય તો પણ તે જોવા નહીં, અને એ દોષ જો પોતામાં હોય તેને ટાળ્યાનો ઉપાય કરવો. એટલે આ ઇનડાયરેક્ટલી પ્રથમનું કયું, આઠમું કે કયું હતું, પ્રથમ નવમું કેમ કે કહે કે વિવેકી અવિવેકી વાળું. એટલે આ ઇનડાયરેક્ટલી એ જ કહે છે એમ કે બીજાના અવગુણ મારા નહીં જોવા, મારા પોતાના અવગુણ જોવા અને બીજાના ગુણ જોવા એમ. એટલે વિવેકી ને અવિવેકી વાળું જો કીધું ને એટલે આ વસ્તુ કહેવા માંગે છે અહીંયા. પણ ભગવાનના ભક્તમાં એ જાતનો દોષ હોય તો પણ એ હરિજનનો અવગુણ લેવો નહીં, અને હરિભક્તનો તો અવગુણ જ્યારે મોટા વર્તમાનમાં ચૂકી જાય ત્યારે લેવો ને બીજા અલ્પ દોષ હોય તે સારું ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લેવો નહીં. અને ભગવાનના ભક્ત હોય તેને વાદ વિવાદે કરીને જીતીને રાજી થવું નહીં, એ સાથે તો હારીને જ રાજી થવું. અને જે વાદ વિવાદે કરીને ભગવાનના ભક્તની જીતે છે તે તો પંચ મહાપાપના જે કરનારા તેથી પણ વધુ પાપી છે. બહુ મોટી વસ્તુ છે. એટલે મહારાજે શું કીધું આમાં કે એટલે કોઈ સ્વાભાવિક દોષ અલ્પ દોષ દેખાય તો એ જોવા નહીં, ને એ દોષ દેખાય એનો મતલબ શું કહે, જેમ કે હવે કોઈ છોકરું હોય એને ખબર જ નથી ક્રોધ શું છે, તો એ ભલે સામાળો ક્રોધ કરતો પણ એને ખબર જ ના હોય ક્રોધ શું, તો એ ખબર કેમ નહીં પડે ક્રોધ છે. એટલે એ એને જણાવ્યું કારણ કે એ મારામાં છે જ એટલે જ મને જણાવ્યું એમ. એટલે એ દોષ પોતાનામાં હોય તેને ટાળાનો ઉપાય કરવો, મતલબ એ સામે જો દેખાયું તેનો મતલબ એ મારામાં છે એમ. એટલે એ મારા ટાળવો એમ, અને બધી રીતે એમ જ પ્રયત્ન કરવો મારા કે દરેકના બંને એટલા વધારે ને વધારે ગુણ લઈને, જેમ આ કહેતા હોઈએ ભરત અંકલ કહે ને ઘણી વખત કે પેલું એક સંતોનું ઉદાહરણ આપતા ને કે બધા સંતો બધા જમવા બેઠા હતા, પછી એક સંત નાવા ગયા હતા, પછી મોડા પડ્યા હતા, પછી ક્યાંક બધું પીરસાઈ ગયું એમ, પછી બધાએ થોડું બધું સંતોએ આપ્યું ને એમ કરીને ભરાઈ ગયું બધું એમ. એટલે કે થોડું દરેકમાંથી સાથે સારા ગુણ લેતા જઈએ, હું લેતો જ આ રીતે, તો દિવસે ને દિવસે વધુ ને વધુ વૃદ્ધિને પામતા જવાય સત્સંગમાં એમ. કારણ કે આ બે કેસ જોઈએ એમ કે અવગુણ લઈને શું ફાયદો છે એમ, અને ગુણ લઈને શું ફાયદો છે. ટેકનિકલી જોઈએ તો અવગુણ લઈને કંઈ જ ફાયદો છે જ નહીં એમ, પોતાનું ઉદ્વેગ જ થાય. એના કરતાં બેટર કે હંમેશા ગુણ જ લેવાય એમ. તો એનાથી ભજન ભક્તિમાં આનંદ રહે, દિવ્ય ભાવ વધુ ને વધુ દ્રઢ થાય, મહારાજના વધુ આમ હૃદય ગળ્યું રહે એમ. કારણ કે ભાઈ પડી જાય ને પછી બસ એ ખાસ કે સંબંધ ભગવાન જોડે કરવાનો છે. આપણે ભગવાન ખાતા પીતા દરેક ક્રિયાની અંદર ભગવાનનો સંબંધ કરવાનો. હવે જેનો સંબંધ છે એનો તમે અવગુણ લો છો એટલે પછી શું થવાનું, તમારે સંબંધ થવાનો નહીં પછી તો. બાપ ઉદાહરણ છે ને, એ મમ્મી પપ્પા હોય એના 4-5 છોકરા હોય, તો પેલો વધારે એમની સેવા કરતો હોય પણ બીજો છોકરો પછી એના ગોદા મારતો હોય, તો એના મમ્મી પપ્પાને થાય ને કે પેલો આને હેરાન કરે છે એમ. એટલે એમ એ રીતે મા બાપના ઠેકાણે ના બરાબર બાબા. હા સાચી વાત. ના એટલે બાપાની સેવા કરવી એ પણ ભાગવત ધર્મ આવે, પણ ભગવાનને યાદ કરીને કરીએ ને તો એ ભાગવત ધર્મ જ કહેવાય. ખબર પડી, કારણ કે વર્ણાશ્રમનો ધર્મ જોડે ભગવાનને યાદ કરો ને તો એ ભાગવત ધર્મ થયો કહેવાય. પણ એક શિક્ષાપતિની આજ્ઞા થઈ ગઈ, મા બાપના ગુરુની ગરીબની સેવા કરવી એટલે ગમે તે હોય એ ભાગવત ધર્મ કહેવાય. ભગવાન એટલે એ વસ્તુ એમ જ કે એક હરિભગત કહેતા આ રીતે કે ગમે ત્યારે આ રીતે જેમ કે પીરસવાની સેવા હોય કે કોઈ પણ સેવા હોય એમ,
કે ભાગવતી તનુ તરીકે જે મૂર્તિનું ધ્યાન કરતા હોય ને એ મૂર્તિ જાણે ત્યાં બેઠી છે એમ, એ ભાગવતી તનુ રૂપે. અને એને હું પીરસી દઉં છું કે પગે લાગતા હોઈએ, આરતી પતે પછી પગે લાગીએ તો પગે લાગે ત્યારે એ ચરણ ભગવાનના ચરણ, જે આપણે જે મૂર્તિના જે ચરણ જોતા હોય એ ચરણ રાખીને એ પગે લાગુ તો એ વધુ ને વધુ આગળ મહારાજના જોડે લઈ જાય એમ, એ આગળ એમ. એટલે ભગવાન સંબંધી વાત સાચી, એટલે ભગવાન સંબંધી તરીકે એમ, ભગવાનના ભક્ત જાણી ભગવાનના એ મુક્ત જાણીને પછી એ સેવા કરી દો એ પાછું નિર્ગુણે થઈ જાય એમ પાછું. તમે બીજી રીતે જુઓ ને તો જો પહેલું વચનામૃત શરૂઆત જ શેનાથી કરી કે કઠણમાં કઠણ સાધન કયું? ભગવાનના મૂળ ભગવાનની અંદર વૃત્તિ રાખવી, એ કઠણમાં કઠણ સાધન કીધું. બરાબર. પછી પહેલેથી છેલ્લા વચનામૃત જાઓ ને તો આની આજ વાત કરતા હોય કઈ રીતે ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખે, કઈ રીતે ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખે. કારણ છે કે ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખો તો શું થઈ જશે? દરેક કાર્ય ભાગવત ભગવાન સંબંધ થઈ જશે, ભાગવત ધર્મ થઈ જાય. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. વાદે વિવાદે કરીને ભગવાનના ભક્તને જીતે છે. એટલે ભગવાનનો ભક્ત કોણ હોય? કે જે ભગવાનને સેવા પરિચર્યા કરતો હોય, ભગવાનનું ધ્યાન ભજન કરતો હોય, એ ભગવાનનો ભક્ત. અને મહારાજે વચનામૃતમાં ભગવાનના ભક્તને શું કીધું કે બધી બ્રહ્મની મૂર્તિઓ છે. તો એ ભગવાનના ભક્તને જીતે એ ટેકનિકલી કોને જીતે? ભગવાનને જીતવાનો, રાઈટ. એટલે મહારાજે મને એવું લાગે કે પંચ મહાપાપના જે કરનાર હતી એકથી વધુ પાપી છે. અને અમારી આગળ જે કોઈ ભગવાનના ભક્તનું ઘસાતું બોલે તે તો અમને દીઠો જ ગમે નહીં. અને જે ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લેતો હોય તેના હાથનું તો અન્ન જળ પણ ભાવે નહીં. એટલે રોજ આ રીતે થાળ કરું, પણ જો ભૂલે ચૂકે મારા આ રીતે જો અવગુણ કે કંઈ પણ જો થયું હોય તે ભગવાન ગ્રહણ ના કરે એમ. રોજ જે દૈનિક રીતે આપણે જે સવારે ઉઠાડીએ કે ગમે તે રીતે માનસીમય કે પ્રત્યક્ષ રીતે બંને રીતે જ્યારે થાળ કરું, પણ જો આ રીતે જો ભૂલે ચૂકે જો થઈ ગયું હોય તો એ ભગવાન ગ્રહણ ના કરે એમ. અને દેહનો સંબંધી હોય પણ જો ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લે તો તે સાથે પણ અતિશય કુહેત થઈ જાય. શા માટે છે? આપણે તો આત્મા છીએ, તે આપણે દેહના સંબંધી સાથે શા સારું હેત જોઈએ? આપણે તો સત્તારૂપ રહીને ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્ત સંગાથે હેત કર્યું છે, પણ દેહ બુદ્ધિએ કરીને હેત કર્યું નથી. ને જે સત્તારૂપ રહી નહીં શકે તેને તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર આદિ જે શત્રુ પીડા વિના રહે જ નહીં. આમે એક બહુ કી પોઈન્ટ શું કીધું? પણ દેહ બુદ્ધિએ કરીને હેત કર્યું નથી. દેહ બુદ્ધિ એટલે અત્યારે આ એ જ સ્વામીજી જેમ કહે છે ને કે દેહ બુદ્ધિએ કરીને, એટલે એમ સ્વામીજી જેમ કહે છે ને કે દરેકના દિવ્ય જાણવા એમ. હરિભક્તમાં દિવ્ય ભાવ રહે તો એ દેહ બુદ્ધિ ના રહે એમ. કા સિદ્ધાર્થ છે, કા શૈલેષ અંકલ છે કે એમ નહીં, પણ એ દિવ્ય જાણવા એમ. કે જો એ રીતે જો મારે રહે તો ખરેખર દિવસને દિવસે આનંદ રહે એમ. બહુ આનંદ આવે એમ એમાં. જો એ રીતે ભગવાનની મૂર્તિ ધારીને જો એ રીતે જો થાય તો બહુ અતિશય આનંદ થઈ જાય એમ. માટે જે આત્મસત્તા રૂપ થઈને ભક્તિ નહીં કરતા હોય તેનું રૂપ તો આ સત્સંગમાં ઉગાડું થયા વિના રહે જ નહીં. શા માટે? જે આ સત્સંગ છે તે તો અલૌકિક છે. અને જેવા હવે આ મહારાજ શું કહે છે, આ જે ખરેખર જે લાઈન ખરી ને એ મહારાજ કેટલી હદે મહારાજ
નો દિવ્ય ભાવ દરેકે દરેક હરિભક્તોમાં છે એ આમાં દેખાશે એમાં. અને જેવા શ્વેતદીપ વૈકુંઠ ગોલોક તેને વિશે ભગવાનના પાર્ષદ છે તે જેવા જ આ સર્વે સત્સંગી છે. પહેલાં તો એવું કીધું સર્વે એવા સત્સંગી છે, પછી શું કીધું, અને અમે તો જેવા સર્વથી પર જે દિવ્ય અક્ષરધામને વિશે ભગવાનના પાર્ષદ છે તે જેવા જો આ સત્સંગીને ન જાણતા હોઈએ તો અમને ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્ત ના સમજે. મહારાજે વચનામૃતમાં 4 જગ્યાએ છે ને સમ ખાધા મહારાજે. એ ગઢડા પ્રથમના 18માં, ગઢડા મધ્યના 13માં, અને ગઢડા મધ્યના 33માં, અને ગઢડા અંત્યના 21માં. એક જગ્યાએ સર્વે પરમહંસના સમ ખાધા, એક જગ્યાએ પરમહંસના સમ ખાધા, 2 જગ્યાએ પરમહંસના સમ ખાધા. અને ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્ત કદાચ આ અંત્યના 31માં 21માં આમાં જ એમને ભગવાનના ભક્તના બેના જો સમ ખાધા હોય ને તો મહારાજે કદાચ આ એક જ વચનામૃતમાં છે એમ. અને કેવું કીધું કે એ દરેકના એ ભગવાન અક્ષરધામના જે ભગવાનના જે પાર્ષદ છે એવા જાણે છે. એટલે જો ભગવાન આ રીતે જાણતા હોય તો મારે તો કેટલું અતિશય રાખવું પડે એમ દિવ્યતા. એ તો જો હું ના રાખું તો એટલે આ એક વન ઓફ ધી રીઝન એમ કે જે મૂર્તિ અખંડ નથી દેખાતી એનું વન ઓફ ધી મેઇન એક આ રીઝન છે એમ. ઘણી વખત એવું થયા કરે કે આ જો અખંડ નથી રહેતું, અખંડ રહેવું જ જોઈએ કે આ સર્વ જગ્યાએ દિવ્ય. અને જ્યારે માર્ગ કરીએ કે એ જ્યારે એ અનુભૂતિ રહેતી હોય એ ટાઈમે અતિશય આનંદ વર્તે એમ. અતિશય મૂર્તિનો એ બધી રીતે આનંદ વર્તે. પણ એ ક્યારે કે જે આ દિવ્યતા જો રહેતો, પણ જો પછી જો માયિક ભાવ આવે તો પછી એ ઉદ્વેગ થયા વગર રહે જ નહીં. એટલે મહારાજ એ જ વસ્તુ કહે છે આમાં. અને જેને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્મ અને ભક્તિ એ અતિશય દ્રઢ નહીં હોય તે તો અંતે જાતા ઢીલો પડ્યા વિના રહે જ નહીં. આની અંદર જે વાત કરી ને કે જે આત્મસત્તારૂપ થઈને ભક્તિ નહીં કરતા હોય તેનું રૂપ આ સત્સંગમાં ઉઘાડું થયા વિના રહે જ નહીં. એટલે આમાં શું કહેવા માગે છે? આમાં શું હશે બધા ભક્તો? કારણ કે સત્તારૂપ થઈને એની ઉપરની લાઈન શું કીધી, સત્તારૂપ રહી નહીં શકે તો તેને એ વસ્તુ નડશે, કામ ક્રોધ ને બધું. એટલે આત્મસત્તારૂપ રહી નહીં રહે તો એ બધી વસ્તુ નડે એમ. એટલે આ સત્સંગમાં રૂપ ઉઘાડું થયા વિના રહે નહીં. એટલે શું કહે, બધાને ખબર પડી જાય કે આવો છે એમ. એટલે આત્મસત્તા રૂપે ન રહેતો હોય તો એ ક્યાં રહે? દેહ રૂપે રહેતો હોય. અને સત્સંગમાં ભીડામાં રહે એટલે શું થાય કે એનો સ્વભાવ ઘસાય. જ્યારે સ્વભાવ ઘસાય, જેમ પેલું શું કહેવાય, આપણે ધારો કે ગાડી છે, રાઈટ, ગાડીનો કલર હોય પણ અંદર તો શું છે, લોટું છે કે ફાઈબર છે, ગમે તે. હવે જ્યારે ઘસાય ત્યારે અંદરથી શું નીકળે? જે હોય એ જ નીકળી જાય એમ. એટલે જેમ કે દેહભાવમાં હોય અને સ્વભાવ, દેહભાવ એટલે સ્વભાવ હોય, એટલે સ્વભાવ ઘસાય એટલે એ તરત એની ક્રિયા દેખવામાં આવે એમ. મને એવું કે બીજું ના, બરાબર. આ તો બધાએ પોતે પોતાની રીતે ડિસ્કસ કરવાનું. મને એક બીજું આની અંદર એક પોઈન્ટ એ લાગે તો મારી રીતે બીજા વાત કરજો બધા ભક્તો, કે આત્મસત્તારૂપ થઈને જો આપણે ભક્તિ નહીં કરતા હોઈએ તો જો આત્મસત્તારૂપ ના રહે તો શું થાય? કામ, ક્રોધ, લોભ આ બધા શત્રુ તે પીડ્યા વિના રહે નહીં. એટલે જે અત્યારે કીધું ને વાત, કે અત્યારે ત્યાં કીધું દિવ્ય વસ્તુ રાખવી જોઈએ, દિવ્ય બધું લાગવું જોઈએ, કે આપણને એવો રીતનો આનંદ આવવો જોઈએ કે આપણને બધાય તેવી રીતના બધા દેખાવા જોઈએ. કેવા કે ભગવાનના પાર્ષદ છે, ભાઈ ગોલોક, વૈકુંઠ, એવું બધું દેખાવું જોઈએ. જો નથી દેખાતું તો એનો અર્થ કે આપણે આ સત્તા રૂપે રહીને ભક્તિ નથી કરતા.
અને આપણું રૂપ આપણને જ ઉગાડું થાય, બીજા કોઈનું ઉગાડું થાય નહીં. બીજા કોઈને દેખાય ક્યારે કે જ્યારે બહાર આવે ત્યારે એનો ક્રોધ આવે કે આ આવે તે આવે ત્યારે. પણ જ્યાં સુધી એ નથી આવતું ત્યાં સુધી આપણને તો અંદર ખબર પડી જાય કે આપણને અંદરથી આનંદ નથી હોતો. તો આપણે શું થયું કહેવાય, સત્તા રૂપે આપણે ભક્તિ કરતા નહોતા. એવું મને આ તો ખાલી વિચાર આવ્યો. આપણને તો ખબર પડી જ જાય. ખબર પડી શું કહો છો? એટલે આમાં છે ને એક બીજું એક વચનામૃત છે, ગઢડા મધ્યનું 26મું. એમાં છે ને એમને મહારાજે કીધું છે, ને ભગવાનના ભક્તને તો ભગવાનની ભક્તિ કરતા આત્મજ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય તથા ધર્મ જે જો અંતરાય કરતા હોય તો તેને પાછા પાડીને ભગવાનની ભક્તિનું જ મુખ્ય પણ રાખવું. અને જો ભક્તિને વિશે સહાયરૂપ થતા હોય તો એ ઠીક છે, એમ સમજીએ કે ભગવાનનો પૂરો ભક્ત કહેવાય. અને જેને બીજાનો અવગુણ આવે ને પોતામાં ગુણ પડઠે તે તો ગમે તેવો મોટો હોય તો પણ કલ્યાણના માર્ગમાં વિઘ્ન છે. કારણ કે ફરીથી અગેન વિવેક અવિવેકની વાત કરી નાખી મહારાજે. પોતાનામાં ગુણ પડથે બીજાનો અવગુણ લે એટલે ધીમે ધીમે કરતા, કારણ કે એ જ્યારે કન્ડિશન થાય ને ત્યારે એને ઉદ્વેગ રહ્યા વગર થાય જ નહીં. ઈર્ષા ભાવ જ થયો આ, અને એ ઉદ્વેગ જ લાવે. જો કે એક્ઝામ્પલ આપો. ઓકે, આપણે કાયમ બધા જોડે ફરતા હોઈએ, સત્સંગ થયા પહેલાં બરાબર, આપણે બહારનું ખાતા પીતા હોઈએ, બધું કરતા હોઈએ. પછી ભગવાનની દયાથી, ભગવાનની મોટા સંતની કૃપાથી આપણને સત્સંગ થયો, ખબર પડી, અને આપણે બહારનું ખાતા પીતા બંધ થયા. પછી શું થવાનું આપણને? કોઈક બહારનું ખાતું પીતું હોય, હે પેલો બહારનું ખાય, શું આવ્યું આપણને? અવગુણ. હવે આપણી પાસે જે ગુણ આવ્યો બહારનું ખાતા પીતા બંધ, આ કોનો છે ગુણ? આપણો છે? ભગવાનનો સંતનો આપેલો ગુણ છે. અને આપણે એ ગુણ માન લઈ અને બીજાનો અવગુણ ગાઈએ, એ આપણને શોભે નહીં. એટલે એક આ વસ્તુ ખરી ને એ બહુ બગ કરતી. એટલે એમાંથી એક વસ્તુ જ્યારે છે ને, જેમ કે કંઈક રસોઈ બનાવી, હવે કોઈ રસોઈ ખાધી, કીધું કે રસોઈ સરસ બની છે, એટલે રસોઈ બનાવી, રસોઈ સરસ બની એવું કીધું, તો તરત અંદર પેલો શું આવે છે વિચાર? આનંદ થાય. વખાણ જો સારા લાગે તો એ એટલા માટે લાગે કારણ કે કરતા કરતા મારાને નથી જાણ્યા હજુ. કારણ કે જો કરતા કરતા મહારાજને જાણ્યા હોય તો બીજું કરતા કરતા મહારાજ છે. હવે એ લોજિકલી જુઓ ને તો એ કરતા કરતા ખરેખર મહારાજ જ છે બધી રીતે જ. જો કોઈ એમ કહેતો કે ભાઈ કેમનું તે બનાવ્યું, પણ એ બનાવવા માટે બુદ્ધિ, એ હાથ, એ પગ બધું એ કોર્ડિનેશનમાં ચાલ્યું, એ કોની દયાથી ચાલ્યું? એને પ્રવર્તનારા કોણ હતા? એટલે ભગવાન સિવાય કોઈ થતું જ નહીં. હવે એક વખત ખબર પડી જાય કે આ ભગવાન જ કરી રહ્યા છે, તો એ વખાણ થતા હોય તો એ તરત જ એને ખબર પડે આ વખાણ મારા નથી થતા, આ વખાણ ભગવાન ના કરી રહ્યો છે એમ. તો એનો અતિશય આનંદ આવવો જોઈએ કે વાહ મારા તમે કેટલું સરસ બનાવ્યું. પણ એ જો ભાવ ના રહે ત્યાં સુધી આ પોતાનો ગુણ આયા વગર રહે જ નહીં એમ. એટલે એ કરતા કરતા મારાને જાણે દરેક વસ્તુમાં તો જ એ વસ્તુ ટળે. નહીં તો એટલે પછી એ વસ્તુ જાણે, પછી એક વસ્તુ જણાઈ ગઈ, જેમ કે બહારનું ના જમતા હોય કે એવું જે ઉદાહરણ આપ્યું, તો તરત એને શું દેખાય કે આ મારા તમે મારી પર કેટલી દયા કરી કે તમે ના મળ્યા હોત મને તો હું આ રીતે જમતો હતો. અને પેલા માટે તમને એવું પ્રાર્થના થાય અંદરથી કે મહારાજ એનું ભગવાન તેમ તમે મારું જે સારું કર્યું ને એમ પેલાનું સારું કરજો એમ. એટલે એ થાય એમ. અને પછી એમને મહારાજે શું કીધું, જેમ રાધિકાજી ઘણા મોટા હતા અને ભગવાનને વિશે પ્રેમ પણ અતિશય હતો, પણ જ્યારે પોતામાં ગુણ માન્યો અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને વિશે અવગુણ માન્યો ત્યારે
પોતાના પ્રેમમાં તમોગુણનો ભાવ આવ્યો. પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તથા શ્રીદામા સાથે વઢવાડ કરી. પછી શ્રીદામાનો શ્રાપ થયો. તેણે કરીને ગોલોકમાંથી પડીને ગુજરને ઘેર અવતાર લીધો અને ભગવાન વિના અન્ય પુરુષ હતો તેને ધણી કર્યો. એવા મહા મોટા લાંછનને પામ્યા. અને સુદામા હતો તેણે પણ પોતામાં ગુણ માન્યો અને રાધિકામાં અવગુણ પડ્યો. વાઇસ વર્ષા થયું બે શ્રીદામા હતો તેણે પણ પોતામાં ગુણ માન્યો અને રાધિકામાં અવગુણ પડ્યો. તો રાધિકાનો શાપ પામીને દૈત્ય થવું પડ્યું. અને એ ધામમાંથી તો પડવાની રીત નથી ને જ્યાં પડ્યા તે તો ભગવાનની ઈચ્છા એવી હતી. તો પણ ભગવાને એમ જણાવ્યું જે રાધિકાજી જેવો મોટો હોય ને તે પોતામાં ગુણ માનીને ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લે તો તે પણ પડી જાય તો બીજાની શી ગણતી. શ્રીદામા અને સુદામા અલગ. આમાં શ્રીદામા શું ઘણું મોટું લખ્યું. એકવાર શ્રીદામાનું છે ને કંઈક એ પાર્ષદ હતા એવું કહે. પાર્ષદ હતા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ત્યાં. પાર્ષદ માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો સર્વે સત્સંગીનો ગુણ જ લેવો ને પોતાનો તો અવગુણ જ લેવો. વારે વારે મહારાજ એ ગઢડા પ્રથમનું જે પેલું વચનામૃત છે ને, અને એક વખત ખરેખર આ જો બિલ્ડઅપ થઈ જાય ને આ વસ્તુ તો મૂર્તિ ક્યાંય દૂર નહીં. મૂર્તિ ખરેખર નહીં દૂર, કારણ કે એ પછી કૃપા અઢળક મલ્ટી ટાઈમ્સ કૃપાઓ થતી જશે. આપણામાં જો કેવું છે ઘણી જગ્યાએ સત્સંગમાં જોયું આજે આપણું આચરણ શરૂઆતમાં ના હોય સત્સંગનું. મુકેશભાઈ આવ્યા તો મુકેશભાઈ જીવનમાં બધા વીમન ડુંગળી ખાઈ ગયા છે. ખાધી ને ખાલી હે મુકેશભાઈ સત્સંગની જીવનમાં ખાઈ ગયા એટલે સાચી વાત છે. ના પણ હવે નહીં, આપણે સત્સંગમાં આવ્યા પછી બદલાઈ ગયા. આપણે જિંદગી એમ જ રાખે મુકેશભાઈ ડુંગળી ખાતો નહીં હાર શું આપણે આપણી જાતને જોતા કેવા મહારાજ કેવો કહો છે મૂર્ખમાં મૂર્ખ છે જે આગળ કહ્યું મહારાજ. એટલે માણસ સત્સંગમાં આવે એટલે થોડું બદલાઈ જાય છે, પણ આપણા વિચાર બદલતા હતા નહીં. આપણે ચાર ગુણ પાડતા હોય ને આપણે બીજો નબળો જ દેખાય. આપણને શું દેખાય? નબળો દેખાય. આ આપણે સુધારવાનું છે. જો જોગન પગી કેવા હતા સત્સંગમાં આવ્યા, મહારાજે લીધા, જળ મોકાયું, પછી કોઈ દિવસ પાપ નથી કર્યું. પાપ તો છે પૂજા વખત જમ્યા નથી કોઈ દિવસ. એટલે આપણે સત્સંગમાં આ આપણે અહીંની વાત નહીં કરું, મેં જનરલ જોયેલું છે એની વાત કરું છું, પણ આ સુધારી દેવાનું આપણે બધા કે બધા ભગવાનના ભગત છે, બધા સારા જ છે. એનું આચરણ હંમેશા દિવસે દિવસ બદલાતું હોય. સત્સંગમાં તો જ પડ્યો રહે કે પડ્યો રહે નહીં, જતો જ રહે વહેલો મારો ટકે. એક વાત એની પર હતી. એટલે એક આમાં આ જે થયું ને કે લાઈક પાસ્ટનું જોયું, કામ જોયું, પણ ભગવાને તો આ જે વસ્તુ કીધી ને એમને એક વખત આ ગઢપુર મહાત્મ્ય કરીને બુક છે ને વિહારીલાલજી મહારાજે લખી, એમાં એનો ભાગ 2 અને વાત નંબર ભૂલાઈ ગઈ, પણ એમાં જે ગોપાલ સ્વામીજીની જે વાત કરી છે ને એમને, બીજી પાર્ટ 2માં લગભગ 8મી કે 3 થી 8ની વચ્ચેની જ વાત છે. એમાં છે ને મહારાજે જે મધ્યના 13માં જે વાત કરી છે ને કે સર્વે જગ્યાએ પ્રકાશ પ્રકાશ દેખાય છે મને, એ એમાં ફરી એમને વાત કરી છે એ વસ્તુની કે આ સર્વેના છે ને કે અમે આ રીતે જોઈએ છે ને કે જો અમે ના આવ્યા હોત ને એકલા જો મોકલ્યા હોત તો દરેક ભગવાનની જેમ પૂજા દે. એટલે એ ક્યારે થાય? અને અહીંયા જે બેઠા છે આ સત્સંગીઓ એ ખરેખર એમાંથી પ્રકાશ નીકળે, પણ મારી એવી સ્થિતિ નથી, હું પ્રકાશ નથી જોઈ શકતો, પણ નીકળે છે 100%, કારણ કે ભગવાનના શબ્દો છે. અને એનું કારણ કેમનું કે આપણે એક લૌકિક ઉદાહરણ લઈએ એમાં કે આજે નરેન્દ્ર મોદી જે પ્રધાનમંત્રી થયા, તો એ નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પ્રધાનમંત્રી થયા ત્યારે એની પહેલાં શું હતા? મુખ્યમંત્રી હતા. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા. એ ગુજરાતની મુખ્યમંત્રી હતા. એની પહેલાં એ ઘણી જગ્યાએ એમને પોલિટિકલ પ્રવૃત્તિઓ કરી હોય ત્યારે એ લેવલે પહોંચ્યા હોય. એટલે આ જે અત્યારે આપણે જે બેઠા છીએ એ શેની માટે થઈને બેઠા છીએ? એક આત્યંતિક કલ્યાણ, અલ્ટિમેટ થિંગ. એટલે આ લેવલે કોણ પહોંચ્યું હોય? આ પ્રધાનમંત્રીની ચૂંટણી આગળ કોણ પહોંચ્યું હોય? બધા સીએમ બન્યું છે ક્યાં હોય ને એ લોકો જ અહીંયા પહોંચી ગયા હોય.
એટલે અહીંયાના જે બધા ખરા ને એ બધા અને સ્વામીજી એટલે જ કહેતા કે 7 ધામના મુક્તો છે. એટલે એ 7 ધામના મુક્તો છે એનો મતલબ શું કહેવા માંગે છે? આ બધા સીએમની વાત કરે છે. અને હવે પ્રધાનમંત્રીની ચૂંટણી મતલબ પ્રેસિડેન્ટની ચૂંટણી એટલે કે અક્ષરધામની ચૂંટણી માટે આવ્યા છે. અને ગોપાળાનંદ સ્વામીજીની પહેલી જ વાતમાં જ આ વસ્તુ લખેલી છે એમને કે જ્યારે મહારાજ જ્યારે શ્રીહરિજી એટલે કહેતા પુરુષોત્તમ નારાયણ સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યારે આવે ને ત્યારે એમની સાથે સૂર્ય ચંદ્ર અને બધા દેવતાઓને લઈને આવે અને એમની જે કસર હોય ને એ ટળાવે અને એમ કરીને લઈ જાય એમને. એટલે આ જેટલા બેઠા છે ને કદાચ અને એ જેમ વાત કરી ને તમે જે ભૂતકાળની એટલે એમાં એક બીજું ઉદાહરણ એક બહુ જ આપણા પરોક્ષમાં બહુ જ પ્રચલિત છે વાલ્મીકીનું. એ વાલ્મીકી ઋષિ પેલા વાલિયા લૂંટારા હતા. જો એમને જિંદગીભર વાલિયા લૂંટારા તરીકે જોયા હોત ને તો કોઈ આજે રામાયણ ના વાંચી હોત. કારણ કે આ તો કે વાલિયો લૂંટારો હતો કે હું વાંચીએ કેમનું. પણ એમને એ ભૂલીને વાલ્મીકી તરીકે જોયા એમને. એટલે ઓલવેઝ પોઝિટિવ સાઈડ એટલે કે દિવ્યતા જોઈશું તો જ આગળ અવાશે. તો જ રામાયણની ખબર પડત ને તો જ રામ ભગવાન શું ખબર પડત ને. જો ત્યાંથી જ એમનો વિરોધ કર્યો હોત કે ભાઈ આ વંચાય નહીં, આ તો કે વાલિયાનું છે કે આ તો કે એવું કરીને કર્યું તો એમને રામ ભગવાને ના મળ્યા હોત, તો કોઈને વૈકુંઠે ના મળ્યું હોત એ વખતેના. એટલે હંમેશા એટલે આ રીતે જેમ વાત કરી ને તમે બહુ સરસ વાત કરી કે હંમેશા આ રીતે ગુણ જ જોવાય એમ. અને એ ભગવાનની કૃપા જ્યારે કૃપા થાય ને અને કૃપામાં ભગવાનની મને એવું ઘણી વખત લાગે કે ભગવાનની કૃપા દાસપણામાં વધુ છે. કારણ કે ભગવાન દાસના દાસ છે. જો હું એ દાસની સેવા કરીશું તો એ મહારાજ વધુ રાજી છે. અને એ નિર્દમપણે અને કોઈ સ્વાર્થ વગર ખાલી ભગવાનને રાજી કરવા એમ કે મારા મહારાજ રાજી થશે એનાથી. અને એ તે દિવ્ય ભાવ રાખી અને જ્યારે સેવા કરું ત્યારે એ મહારાજની મૂર્તિ ધારીને એ સિદ્ધાર્થ બેઠો છે કે અહીંયા આ બેઠા છે એ રીતે નહીં કે પણ એ મહારાજ જે ધ્યાનની મૂર્તિ હોય એ મૂર્તિ ધારીને જો એ પ્રસાદી પીરસતો કે એ કરતો હતો એનું એ મહારાજ ઘણા રાજી થાય એમ. અને એમાં એ જ વસ્તુ કીધી છે એમાં મહારાજે કે માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને સર્વેનો ગુણ જ લેવો. હવે આમાં એક વસ્તુ કીધી હતી એમને કેવી રીતે સમજતો હોય તે થોડી બુદ્ધિવાળો હોય તો પણ તેનો સત્સંગ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિને પામતો જાય. સત્સંગ એનો સત્યનો જે સંગ છે એ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામતો જાય. મતલબ સત્ય કોણ છે? ખાલી ને ખાલી ભગવાન, સત્શાસ્ત્રો, સત્પુરુષ અને ચોથું શું કીધું? આત્મા. રાઈટ. એટલે એનો સંગ દિવસે ને દિવસે વધતો જાય. મતલબ અલ્ટિમેટલી અંતરદ્રષ્ટિ વધતી જાય. અલ્ટિમેટલી જે પ્રતિલોમ ધ્યાન જે કરાવવું છે એ વધતું જાય. જો આ વસ્તુ થોડી બુદ્ધિવાળો હોય, હાવે કશી જ ના ખબર પડતી હોય તો એ અને જો આવું ના કરતો હોય તો તે વિના તો ઝાઝી બુદ્ધિ હોય તો પણ દિવસે દિવસ પ્રત્યે સત્સંગમાંથી પાછો હટતો જાય અને અંતે જતા નિશ્ચય વિમુખ થાય. અલ્ટિમેટલી માન થયું એમ કે જો એ માન આવ્યું કે ભાઈ મને એક વસ્તુની એક હમણાં ધ્યાન પ્રકાશમાં છે સ્વામીજીએ એક વસ્તુ લખેલી હતી એમાં કે એમાં એવું વસ્તુ કીધી હતી. એટલે એ લગભગ ખબર નહીં વટનાવટ વાત છે કે મને નથી ખ્યાલ, પણ એમાં એવું કીધું કે જેમ જેમ ભગવાનનું ધ્યાન ભજન કરતા જઈએ, જો ભગવાન કોઈ આ રીતે વધુને વધુ જો કૃપા કરતા જાય, વધુ કૃપા કરતા જાય, મૂર્તિ વધુ દેખાતી જાય, ટાઢક થતી જાય, તો વધુ વિનમ્ર બનવું એમ અને બીજાને હંમેશા મોટા જાણવા એમ. જો આ વસ્તુ જો થઈ જાય ને, કારણ કે ઇટ્સ ફર્સ્ટ સ્ટેપ એવું લાગે ઘણી વખત, જો એ વસ્તુ જો ચૂકાઈ ગઈ તો ધપ દઈને પાડ દે એમ. કારણ કે હજુ ત્યાં જ નહીં, કારણ કે આ સ્વભાવ ખરા ને એ કે આ અક્ષરધામ જ છે એમ. એટલે અહીં જો સ્વભાવ હશે તો ત્યાં જઈને જ રહેવાનું છે. એટલે આજે ત્યાં જઈને જો પછી આ રીતે પછી પડવાન થાય
એ કેમ પડવાનું થાય? એ પડ્યા નથી એવું પાછું લખ્યું છે એમને. એ પડ્યા ના કહેવાય. કારણ કે એ પડ્યા કેમ ના કહેવાય? કારણ કે એ ભગવાનના ભક્ત છે, ભગવાન એમને તારી લાવશે. એ પડ્યા નથી. અને એક વચનામૃત મેં કીધું છે, હું નંબર નહીં ખબર, પણ કે આ જે અત્યારે આ જેટલું જીવ્યા છે ને એ થોડુંક સ્વપ્ન જેવું, એવું કંઈક શેમાં હતું, એવું કંઈક હતું ને વાત, થોડું સ્વપ્ન જેવું છે એમ. બાકી તો અનંત ટાઈમથી આપણે એ જ મૂર્તિનું સુખ લઈ રહ્યા. એટલે આ થોડોક જ, એટલે આ જેટલા જન્મો લીધા ને એ થોડોક જ ભાગ કીધો મહારાજે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે આમ 100માંથી 1% આટલો ભાગ છે, બાકીનો 99% ભગવાનનું સુખ લીધેલું છે અમે દરેક એમ આ જીવે. એવું એક વચનામૃતમાં એવું કીધું છે કે થોડુંક એવું સ્વપ્ન જેવું, ખરાબ સ્વપ્ન જેવું આવી ગયું છે. બાકી તો કે હું આ છું જ નહીં એવું મને લગભગ અંત્યના જ વચનામૃતમાં આવે છે. એક જગ્યાએ એવું લખ્યું છે જાણે કે આપણે રસ્તામાં જઈએ પડી ગયા હા, છાણ વળગ્યું હોય ને એવું છે. છાણ વળગે એટલે આપણે શું કરીએ? નહીં ધોઈ તૈયાર થઈ જઈએ. એમ આપણને પછી એવું થાય, આ ધીરે ધીરે વાસના બળી જાય ને આવી રીતે કરતાં કરતાં, ભજન ભક્તિ કરતાં કરતાં પછી આપણને એમ થાય કે ઓહો, મને તો પેલું છાણ વળગ્યું હતું, મને કંઈ નથી, હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા છું, ભગવાનનો ભક્ત છું, અક્ષરધામ છું કરીને છૂટી જાય બધી રીતે. એમ વાત કરી. સાચી વાત. એટલે બીજી એક વસ્તુ એ કહી હતી કે ઘણી વખત જો આ રીતે શરૂઆતમાં જો અવગુણ આવે, જેમ કે ભાઈ કંઈ ખરાબ દેખાયું ને એનો એમ દેખાયું કે ભાઈ આવો સ્વભાવ છે એમ, કે આવું કંઈ છે, તો આ જીવનો સ્વભાવ કેવો છે ખબર? આવું અંદર અંદર પંચાયત કરવાનો છે. એટલે એને જો ખરેખર જો સારું ઈચ્છતો હોય તો એ તરત ભગવાનને પ્રાર્થના ના કરે, મહારાજ આવું થાય છે અને મને દેખાવ્યું એ મારું ખોટી વસ્તુ છે, મને દેખાવું ના જોઈએ આ વસ્તુ અવગુણ, પણ મહારાજ જો આ મારું ટાળો કે મને આવું દેખાય નહીં, અને એ ભગતનું ટાળજો. જો એ ખરેખર જો એની હેત ઈચ્છે હોય તો એ વસ્તુ કરે એમ. પણ જો એવું અંદર અંદર પછી કેવું એને મજા લઈ લે એના અંદરથી. એટલે એ વસ્તુ મહારાજને ગમે નહીં એમ. કારણ કે મહારાજે જ કીધું ને કે ગમે તેમ એમને એમ તો એ અહીંયા જ કીધું ને કે અહીંયા પગથિયા ચડે ને એ જેવો તેવો જીવે પગથિયા ના ચડી કેમ. એ CM BM બની ચૂક્યા હોય એટલા લેવલે હોય તો જ અહીંયા આવી ચૂક્યા હોય. બાકી આટલા બધા છે, હવે શનિવાર છે, કોણ બીજે હેડો એમ ના થાય. આ પેલા 2 હરિભક્તો બીજા આવ્યા અહીંથી સ્ટુડન્ટમાં, એ શનિવાર બીજા ના જાય. એટલે એમને એમ કોઈ આવે નહીં એમ. આ પેલા તમે સિન્સિનાટીથી છે કે આવે છે, 3 કલાક ડ્રાઈવ કરીને આવવાનું, 3 કલાક કરીને જવાનું, તો વિચારે ના આવે મને તો. એટલે અઘરી વસ્તુ છે, પણ તોય એ વસ્તુ કરે એટલે કેટલા એ મોટું હોય તો જ થાય. એટલે એવું મહારાજે એવું કીધું. અને પછી એમને એક બહુ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું કે અને જે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મ ને ભક્તિ એ અતિશય દ્રઢ નહીં હોય તે તો અંતે જાતા ઢીલો પડ્યા વિના નહીં જ રહે. એક બીજું એક ઉદાહરણ આપવું હતું ખાલી એમાં. જેમ કે એક કોઈક એક્સ હરિભગત હોય અને વાય હરિભગત ઉપર એમને અવગુણ આવ્યા રાખે રોજ કેમ કહી. પણ જો વાય અવગુણને એવી કંઈ મહારાજ સામર્થ્ય આપે કે કંઈ પણ વસ્તુ એમ, તો એ ભાવ કેવો બદલાઈ જાય. જો એ જાણ્યામાં આવે કે આ તો કે આ પ્રાર્થના કરે છે ને કે એટલે એનું કામ થઈ જ જાય છે કે ભાઈ આ તો આના હાથે કે ભગવાન જમે છે કે અત્યારે આમ થાળ મૂકે અને મારા આમ કંઈ કોડ્યો ખાઈને જમી લે એમનો, તો કેવો ભાવ બદલાઈ જાય. એ સેમ હરિભગત ઉપર ન બદલાય. હા, ન બદલાય, વધે ઉલટાનો. ઉલટાનો વધે. જેને અવગુણ આવ્યાનો સ્વભાવ હોય ને, હા, ઉલટાનો વધે, ડબલ થાય. દિવ્યતા ના રહે પણ
કેમ કે એનો સ્વભાવ અવગુણ આવ્યાનો છે ને એટલે સામેમાં પેલો ગુણ છે હા દેખાય. એટલે એ ભગવાનના અર્થે હોય તો એને એવું થાય કે બરાબર. મહારાજના ટાઈમ પર રસ્તો નથી, પેલી કોઈ જેઠાણી કે દેરાણી હતી કે સાસુઓ હતી એ મહારાજને રેતી ખવડાવી, કેમ કે પેલી નાની બહુ સારી રસોઈ બનાવતી હતી, તો ભગવાનને રેતી ખવડાવી, ભગવાન ખાઈ ગયા. જોવું શું છે. પરિસ્થિતિ બહુ ભૂંડી થઈ જાય જ્યારે અવગુણ આવવાનું ચાલુ થાય ને, એ સ્ટેજ બહુ બેકાર છે. એટલે અંતે ઢીલા પડ્યા વિના રહે નહીં. જેમ મીણે પોયલો દોરો હોય, એટલે મીણમાં ડૂબાયેલો જે દોરો હોય તો એ શિયાળા અને ચોમાસામાં અક્કર રહે, ટેમ્પરેચર ડાઉન એટલે પેલું અક્કર રહે, કડક રહે. પણ જ્યારે ઉનાળો આવે ત્યારે ઢીલો થઈ જાય. એટલે તેમ અહીંયા હરિભગતને સર્વે પ્રકારે સુખ રહે, તે સત્સંગમાં પણ સન્માન થતું રહે. તે રૂપ જે ચોમાસું અને શિયાળા તેમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્મ અને ભક્તિ તે સુધા આકરા જણાય. પણ જ્યારે સત્સંગમાં અપમાન થાય ને દેહે કરીને દુઃખ થાય, તે રૂપ જે ઉનાળો તેમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ધર્મ ભક્તિ તે મીણે પોયલા દોરાની પેઠે ઢીલો પડી જાય. તો પણ હવે આ કેટલી આ ભગવાન સિવાય કોઈ ના કરી શકે. કેટલા ગુણગ્રાહી મહારાજ શું કહે છે? હવે આવું થાય ને તો પણ અમે તો તેનો ત્યાગ કરતા નથી. એક વખત એક હરિભગત મને કહેતા હતા કે એમના સ્વામીજી એવું કીધું હતું કે જો ભગવાન કે ગુના સામું જુઓ ને કે તો કોઈનો મોક્ષ ના થાય કે. હા એટલે એટલે બહુ 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 મોટી વાત છે એમ કે આ તો તોય એમને એક લગભગ પેલા ખાચર કહેતા અભે એમને ના ના એ પછી સત્સંગમાંથી અલૈયા ખાચર રાઈટ. પછી એમને સ્વામી મહારાજે લાસ્ટ ટાઈમે અંતકાળે એમને કીધું કે તમે આવીને દર્શન કરી જાઓ. મુક્તાનંદ સ્વામીજી હમણાં જ કથામાં આવ્યું. મુક્તાનંદ સ્વામીજીએ પછી એમને કીધું કે આ રીતે કે તમે જાઓ અને કે એમને એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી ઓઠારીને જઈ આવ્યા, એટલે છુપાઈને જઈ આવ્યા કે એમ એ માં જ કરી શકાય. એટલે કે તમે કે એ જઈ આવ્યા, મહારાજને ખબર ના પડે એ રીતે જઈ આવ્યા અલૈયા ખાચરના. કે એમને કંઈક મુક્તાનંદ સ્વામીજી ની માફી માંગવાની હતી એવું જ રાઈટ. તો મુક્તાનંદ સ્વામીજી સામે કરીને જઈ આવ્યા. તો એમને મહારાજને એવું મહારાજે આવ્યા તો એમને કીધું કે આ ના આયા ને બાપુ, એમ બાપુ આયા કે ના આયા એમ પૂછ્યું એમને. તો એટલે કે પણ કે છેલ્લે બધા આજ્ઞા કરીને ગયા કે જે બાપુ આવે ને કે તેમને કાઢી ના મૂકતા કે એમને કે સત્સંગમાં રાખજો કે. આ કોણ કરી ગયું? આ બહુ દયાળુ એમ અતિશય દયાળુ એ હોય તો જ થાય, બાકી થાય જ નહીં એમ. એક બાજુ મહારાજ ગુણગ્રાહી છે અને જો ગુણગ્રાહી છે એટલે જો ભૂલથી પણ એટલે જો એને ગર્વ આવ્યો તો ગર્વગંજન પણ છે. જેનો પણ ગર્વ આવ્યો આજ સુધીના ઇતિહાસમાં એનો ગર્વ તોડે જ છે દયાએ કરીને. એમ નહીં કે મારા સામે ગર્વ કરે છે ને દયાએ કરીને તોડે છે. કેમ? કારણ કે એનો ગુણ જોવે છે મહારાજ. વિચાર કરો કેટલું. હા અને બીજું પાછું છે ને એમને પછી આયા ખરા અલૈયા ખાચરના, એમને પછી પસ્તાવો થયો ને પછી મહારાજના પછી આયા પછી સત્સંગમાં રહ્યા. અને આ જે વાત કરી ને ઉમંગે શું આપણે કઈ કીધી ગર્વગંજનની વાત ને, એ ગર્વગંજન એ પાછા એટલા માટે દયા કરે છે કે એ સત્સંગમાં ના પડી જાય. એ એનો મેઇન વસ્તુ કે સત્સંગમાં ના પડી જાય કે ભલે એને 1 કે 2 જન્મ થાય પણ એનો એ ગર્વ એટલા માટે ટાળે કે એ ગર્વના કારણે થઈને એ કરતા ભગવાનને નથી જાણતો અને એ થકી કદાચ એ આગળ જતા કે એના માન વધારે ના થઈ જાય.
એ દયા એ ગર્વ એ લે છે, એ લાગે છે લે છે, પણ લેતા નથી. એ એક 1% લઈને સામે 19% તો આપે છે એને. અને બીજું એટલે એમાં જ એક કીધું ઉદાહરણ, એમાં એક હતું વાત રહી એમાં, હમણાં ઉદાહરણ કીધું કે શું ગર્વગજ્જન છે. શરૂઆત શું કરી વાતની તમે વાત કરી કે મહારાજ ગુણગ્રાહી છે, પણ દયા એ કરીને ગર્વગંજન પણ છે. કે ગુણગ્રાહી છે. હવે વિચાર એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ આપણે, ભગવાનને એમ કહી શકીએ કે ભગવાનને આપણને ખબર છે કે ભગવાન મોક્ષ અહીંયા જ છે, મોક્ષ આ કરશું તો જ મોક્ષ છે. પણ આપણે ક્યારેક મારી વાત કરું તો ક્યારેક આપણે મનમાં કપટ પણ હોય છે, રાઈટ? મારા મનમાં કપટ પણ છે, તો હું કપટે કરીને પણ ક્યારેક ભગવાનની સેવા કરતો હોઉં તો ભગવાન જોતા જ હોય ને. ભગવાન જોતા હોય કે ભાઈ આ કપટે કરીને મારી આવી સેવા કરે છે, રાઈટ? તો પણ મહારાજ મૂંગા મોએ એ ગુણ જોવે છે મારા અને સત્સંગમાં રાખ્યો છે. મહારાજ તો અતિશય દયાળુ છે જ એમ, એટલે ત્યાગ કરતા નથી. પણ આમ છે ને, આમ જોઈએ ને તો મહારાજ ગુણ કે અવગુણ જોતા નથી. મહારાજ ખાલી એટલું જ જોઈએ છે કેમ કરીને આ જીવનું સારું થાય. એમાં એનાથી પર છે. પણ આપણે જો મહારાજનો એક ગુણ રાખીએ કે મહારાજ ગુણગ્રાહી છે, તો આપણા પર પણ એ ધીમે ધીમે આવી શકે એમ, કે આપણા પર પણ ગુણગ્રાહી દ્રષ્ટિ આવી શકે એમ. જો કારણ કે મહારાજે કીધું કે મહારાજ તો કેવા છે કે એને જેવા આપણે જાણીએ ને આપણે એવા થઈએ. આપણે એને પુરુષોત્તમ જાણીએ તો આપણે પણ એ પુરુષોત્તમ રૂપ થઈએ એમ. ભગવાનને જેવા જાણો એવા આપણે થઈએ એમ. એટલે એ તો અતિશય ને, પણ એ જ એની અને એમને જ્યારે હા આ વાત મને યાદ આવી ગયો કે જ્યારે મહારાજે વાત કરી છે ને કે કોઈના જોડે વાત નહીં કરું કેવું કઈ, પોતાના માટે નથી કર્યું પાછું. એમને ભગવાનના ભક્ત કે ભગવાનના સંતને કોઈ દુખ્યો હોય ને એની માટે થઈને જ કર્યું છે. બાકી એમને પોતાને આ હલ્યા ખાચારે જે કર્યું એમને પોતાના માટે પણ એવું એમને કોઈ દિવસ એમને હતું જ નહીં. કોઈ દિવસ એમને મહારાજ પોતા માટે નહોતું. ના જ હોય, સર્વોપરી એ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે એમ. એ માટે ત્યાગ કરતા નથી, પણ એ જ એની મેળે મનમાં ઓશિયાળો થઈને સત્સંગમાંથી પાછો હટી જાય છે. પછી તે સત્સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને અંતરે સત્સંગ સંબંધી સુખ ન રહે. માટે સત્સંગ કરવો તે તો આત્મસત્તારૂપ થઈને અતિ દ્રઢપણે કરવો, પણ દેહ તથા દેહના સંબંધી તે સંગાતે હેત રહી જાય એવો સત્સંગ કરવો નહીં. જેમ સોનાનો દોરો કર્યો હોય તે 6 ઋતુમાં સરખો રહે, પણ ઉનાળાને તપે કરીને ઢીલો પડી જાય નહીં, તેમ જેનો દ્રઢ સત્સંગ હોય તેને ગમે તેવા દુઃખ આવી પડે તથા ગમે તેટલું સત્સંગમાં અપમાન થાય પણ તેનું કોઈ રીતે સત્સંગમાંથી મન પાછું હટે નહીં. એવા જે દ્રઢ સત્સંગી વૈષ્ણવ છે તે જ અમારે તો સગા વહાલા છે ને તે જ અમારી નાત છે ને આ દેહે કરીને પણ એવા વૈષ્ણવ ભેળું જ રહેવું છે ને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ધામમાં પણ એવા વૈષ્ણવ ભેળું જ રહેવું છે એમ અમારો નિશ્ચય છે. અને તમારે પણ એમ જ નિશ્ચય રાખવો જોઈએ. શા માટે? જે તમે સર્વે અમારે આશ્રિત થયા છો, માટે અમારે તમને હિતની વાત હોય તે કહી જોઈએ ને મિત્ર પણ તેને જ જાણવો જે પોતાના હિતની વાત હોય તે દુઃખ લગાડીને પણ કહે. એ જ મિત્રનું લક્ષણ છે, તે સમજી રાખજો. આ જે વાત કીધી એમને કે દિવ્ય ભાવ જે દેહના સંબંધિત તે સંગાતે હેત રહી જાય એવો સત્સંગ કરવો નહીં. એટલે સ્વામીજી ઓલવેઝ એવું કહેતા કે આ બધા અક્ષરોના મુક્તો છે અને એમની સેવા કરું છું. આ ભાવ ઘરથી ચાલુ થશે ને તો સત્સંગમાં ધીમે ધીમે વધશે. મારે એમ કે કોઈ જગ્યાએ આ રીતે મારા ઘરે પણ જો આ રીતે ક્રોધ કે કંઈ પણ વસ્તુ થાય એ કેમ થાય? કારણ કે દિવ્ય ભાવ જતો રહ્યો હોય તો જ થાય. એટલે એ વસ્તુ બને એટલું દિવ્ય ભાવ રાખવાનો. અને એક લાસ્ટ વાત ખાલી
ગરડા મધ્યના 28માં મહારાજે ખાલી કીધી છે અને જેને ભગવાનનો ભક્તનો સંગ છે ને ભગવાનનો રાજીપો છે ને તે જો મૃત્યુલોકમાં છે તો પણ ભગવાનના ધામમાં જ છે. કેમ જે સંતની સેવા કરે છે ને ભગવાનના ગમતામાં છે તે ભગવાનની સમીપે જઈને જ નિવાસ કરશે. મતલબ આપણે બધા અત્યારે અક્ષરધામમાં જ છીએ. અને જો ભગવાનના ધામમાં છે ને જો ભગવાનનો રાજીપો નથી ને ભગવાનના ભક્ત ઉપર ઈર્ષા છે તો તે ભક્ત ભગવાનના ધામમાંથી પણ જરૂર હેઠો પડશે. એ જે રાધિકાજીનું જે ઉદાહરણ આપ્યું ને, જે એક કાઇન્ડ ઓફ ઉદાહરણ આપીને કહેવા માંગે છે કે જો સ્વભાવ અહીંયા જો અક્ષરધામ રૂપી વિચારીને જો અહીંયા સ્વભાવ જો એ ભાવ રહેશે તો ત્યાં જઈને એ ભાવ જળવાઈ રહેશે. બાકી બહુ અઘરું થશે એમ. ઇતિ શ્રી ગરડા મધ્યનું અંત્યનું 21મું થયું સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સરસ વાત કરી. કોઈનો અવગુણ લેવો નહીં અને ભગવાન સંબંધી ધર્મ, ભાગવત ધર્મ અને ભક્તિ એક જ છે. એટલે આપણે ભગવાન સંબંધી બધા ધર્મ રાખવા, ભગવાને કેમ પ્રમાણે કરવું. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે આપણને ₹1,00,000 મળે એનું શું ફળ છે, કે ₹1,00,000 મળે એનું શું ફળ છે? કેમ કે રોટલાથી વધારે ખવાતું નથી. માટે પાછું વળતા શીખવું. અને મહારાજે તો ગયા વીકમાં વચનમાં આવ્યું હતું ને કે ભગવાનના ભક્તની વૃત્તિ ભગવાનમાં જ રહે, અને જેની વૃત્તિ ભગવાનમાં ના રહે ને એનું આનું કાપી કાઢ્યું. ભગતે સરસ વાત કરી કે આંખો મીચીને બેઠા અને અક્ષરધામમાં બેઠા. મહારાજે પ્રથમના 22માં વચનમાં વાત કરી ને કે આપણે આખો દિવસ જગત સભ્યથી કામ કર્યું હોય પછી સાંજે કથા વાર્તા બેસીએ તો ભગવાનનો વૃત્તિ કેમ નહીં રહે? એટલે આખો દિવસ આપણે જો કથા વાર્તામાં ભજન કાઢ્યો હોય તો સાંજે આપણે આરતી બેસીએ તો ભગવાનનો વૃત્તિ રહે. માટે હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા ભગવાનમાં વખત વૃત્તિ રાખવી તો કામ થઈ જાય. આપણે નવું મૌખિક ભજન કરાવશે. Page number 171. घनश्याम महाराजनी जय. नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई. मम उर संतन अरु में संतन उरा, मम उर संतन अरु में संतन उरा, वास करो स्थिर होई. नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई. कमला मेरो करत उपासन, मान चपड़ता धोए. कमला मेरो करत उपासन, मान चपड़ता धोई. यद्यपि वास दियो मेरे ऊपर, यद्यपि वास दियो मेरे उर पर, संतन सम नहीं सोई,
संतन सम नहीं सोई। नारद मेरे संत से अधिक न कोई। नारद मेरे संत से अधिक न कोई। भूको बार रो संतन हित करु छाया कर दोई। भूको भार हरो संतन हित करु छाया कर दोई। जो मेरे संतन कुरति दुवे। जो मेरे संत कुरति एक दुवे। जो मेरे संत कुरति एक दुवे। जो मेरे संत कुरति एक दुवे। तेहि जडारु कोई। तेहि जड़दारू कोई। नारद मेरे संत से अधिक न कोई। नारद मेरे संत से अधिक न कोई। जिन नर तन धरि संतन सेवे। तिन निज जननी बिगोई। जिन नर तन धरि संतन सेवे। तिन निज जननी बिगोई। मुक्तानंद कहत यो मोहन। मुक्तानंद कहत यो मोहन। प्रिय मोहे जन निर्मोही। प्रिय मोहे जन निर्मोही। नारद मेरे संत से अधिक न कोई। नारद मेरे संत से अधिक न कोई। नारद मेरे संत से अधिक न कोई। नारद मेरे संत से अधिक न होई। ममोर संतन अरु में संतन और वास करो स्थिर होए। ममोर संतन अरु में संतन और वास करो स्थिर होई। नारद मेरे संत से अधिक न कोई। नारद मेरे संत से अधिक न कोई। ઘનશ્યામ મહારાજ સંતના મહિમાનું સરસ ભજન હતું વાલા ભક્તો. સર્વે વાત મોટે ગુણાતે સ્વામી શું કે સર્વે વાત સાધુ વતે છે માટે સાધુને મુખ્ય રાખવા. સાધુ ગૌણ થાય ને આપણું જ્ઞાન પ્રદાન થાય તેવું ડાપણ દૂર રાખવું. સ્વામી કે આ સાધુ મનુષ્ય જેવા લાગતા હોય પણ એ દિવ્ય છે, કલ્યાણકારી છે. માટે એમની આગળ આપણે હાથ ઉભા રહીએ સહેજે સહેજે કામ થઈ જાય. આ વાત આવી ને વાજા લૂંટારાની, એના સંત મળ્યા તો વાલ્મીકી ઋષિ થઈ ગયા. એમ આપણને જો આપણે સંતને સાચી રીતે સેવીશું તો કામ થઈ જશે. હવે આપણે સ્વામીની થોડી વાતો લઈશું. રાજુભાઈ મોટા સ્વામી બધા શાસ્ત્રો લખ્યા છે, ઉપદેશોનો ધ્યાન પ્રકાશ સ્વામીની વાતો. રાજુભાઈ આવ્યા છે, રાજુભાઈ થોડી આપણને એની કથા વાર્તા કરશે. આ બધી વાતો સ્વામી મોટી ઉંમરે એવું લખી કે કેમે કે આ જીવને ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ મળે અને ભગવાનમાં વળે તો આ જીવનું You have to get used to the other one. Too high tech. Just turn it off. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સર્વ અવતારના અવતારી, સર્વ કારણના કારણ એવા આપણા ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અનંત કોટી મુક્તો સહિત આ સભામાં બિરાજમાન છે. ભક્તો, આપણા અતિ મોટા ભાગ્ય છે કે આપણને આ સભામાં બેસવાનો લાવો મળે છે. ભક્તો,
સ્વામીએ ઘણો દાખલો કરીને ધ્યાન પ્રકાશને હરિઅભ્યાસામૃત લખ્યું છે ભક્તો. તો દાસનું લક્ષણ ભુજના સુંદરજી સુથાર ગૃહસ્થ હોય અને ભગવાનના દર્શન કરવા જાય ને ભગવાન આજ્ઞા કરે કે પરમહંસ થઈ જાઓ તો તત્કાળ પરમહંસ થઈ જાય. સત્સંગમાં વાત લખી કે સુંદરજીભાઈ હતા તે ખાંડું લઈને જતા હતા. મહારાજે કહ્યું કે કોણ? તો કહ્યું કે હું તમારો દાસ. દાસના શા લક્ષણ? તો સ્વામી જે કહે એમ કરે. તો અમે કહીએ છીએ કે તમે સાધુ થઈ જાઓ. ભલે મહારાજ. આટલામાં કોણ તૈયાર થઈ જાય? એટલામાં કોણ તૈયાર થાય એવા છે? મનથી તો સાધુ થવું જ પડશે ને. આ અમે બધા તો દેહે કરીને સાધુ થયા, પણ મને કરીને તો સાધુ થવું જ પડશે ને. આ સુંદરજીભાઈ તો સાધુ થયા, પણ એમ ન કહ્યું કે આ હાંડું લઈને આવ્યો છું, રાજા કચવાઈ જશે, એમ કાંઈ ન કહ્યું. ભલે મહારાજ. ત્યારે આમાં કહ્યું કે ભગવાન આજ્ઞા કરે તો તત્કાળ સાધુ બની જવું. ત્યારે તમે બધા સાધુ જેવા જ છો, મનમાં લાવજો નહીં. સ્વામી કહે છે સાધુ એટલે શું? ભગવાનના નિયમો પ્રમાણે વર્તે તો ધોળા લુગડાવાળા પણ સાધુ જ કહેવાય. સંતોનું પણ કહ્યું કે આ સંતો દેશ વિદેશ જાય ત્યાં કનક કામિની એટલે સ્ત્રી અને ધનનો યોગ થાય તો પણ તેમાં લેવાય નહીં. એ જ ખરા સંત કહેવાય. તો આપણે આ શ્રીમુખના વચનો છે તે વાંચી વિચારીને અંતરમાં ઉતારી, ખામી હોય કસર હોય એ ટાળી આને આ જન્મે જ આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન દ્રઢ કરી અને દેહને અંતે ભગવાનની સેવામાં રહી જવાય તો જ આ મનુષ્ય જન્મનો ફેરો સફળ થયો કહેવાય. વ્યવહારિક વાતોમાં ગૃહસ્થે પણ સાચવવું અને ત્યાગીએ પણ સાચવવું. મહારાજે કહ્યું કે ત્યાગી હોય તેણે સંસારનો કોઈ રજોગુણી મોટો માણસ સભામાં આવે તો વિવેક રાખીને તેને સભામાં આગળ બેસાડવો. એ આપણી ફરજ છે. તો મહારાજના આવા નાના મોટા વચન ધારી વિચારી અંતરમાં ઉતારી એ પ્રમાણે વર્તવું એ જ આ માનવ જન્મનું સાચું ફળ છે. માટે કાળજી રાખવી. બીજું તીવ્ર શ્રદ્ધાવાળાને સાધુની વહેલી પ્રાપ્તિ થાય છે, સાધનની. હું એ જ વિચાર કરતો, મેં કીધું સાધુની તો આપણે તો સાધુ મળ્યા, મેં કીધું આપણી તીવ્ર શ્રદ્ધા હશે. બીજું તીવ્ર શ્રદ્ધાવાળાને સાધનની વહેલી સમાપ્તિ થાય છે અને મંદ શ્રદ્ધાવાળાને વાર લાગે છે. તે જેમ કાશીએ જવું હોય તો ધીમે ચાલે તો બહુ વાર લાગે અને ઉતાવળો ચાલે તો જલ્દી પહોંચે. બીજું રામપર ગંગામાં હરિભક્ત હતા. તેને કથાનો ખૂબ જ આગ્રહ હતો. ક્યારેક કથામાં થોડા મોડા પહોંચે તો બહુ ઉતાવળા થઈ જાય અને કથામાં શું વાત આવી ગઈ, શું વંચાઈ ગયું, હું રહી ગયો એમ ધોખો કરતા તેઓ સ્થિતિવાળા ભક્ત હતા. એક દિવસ તેમની વાડીમાં ઘાસની ગંજીમાં આગ લાગી હતી અને ઘાસ બળી ગયું. આ સમાચાર સંતોએ સાંભળ્યા અને સંતોને થયું કે આપણે તેને સાંત્વન આપી આવીએ. એમ વિચારી સંતો તેમની વાડીએ ગયા અને કહ્યું, ભગત, આ ઘાસ વગેરે બળી ગયું અને તમને નુકસાન થયું, એ ખોટું થયું. તો ભગત કહે, હે સ્વામી, એવું મનમાં લાવવાની જરૂર નથી.
ચાલો મંદિરે કથા વાર્તા કરીએ. હું તો આ સર્વેને બળેલું જ માનતો હતો. આ સંસાર ખોટો છે, એમાં આવું સુખ દુઃખ તો થયા કરે, એમાં હરખ શોક કરવો જ નહીં. જુઓ, ગૃહસ્થમાં હતા તો પણ આવી સ્થિતિવાળા ભગત હતા, એટલે એમણે કથા સાંભળીને જીવમાં ઉતારી હતી. સંતો અવારનવાર કહે છે કે કથા સાંભળીને જીવમાં ઉતારવી પણ નાખી દેવી નહીં. એટલે કે સાંભળીને નાખી દેવી નહીં, પણ મનન કરી તેમાંથી સારી વાતો ગ્રહણ કરતા જવું. નોકર, વાણિક અને ચોર ત્રણેય ધન માટે ખૂબ જ મહેનત કરે અને છેવટે જીવ પણ આપે. નોકરનું શેઠ ગમે તેટલું અપમાન કરે પણ તેની નજર તેના પગાર ઉપર હોય. કેમ, જો આ કામ કર્યા જઈશ તો આટલા રૂપિયા મળશે. તેથી તેને ધનમાં એવો માલ મનાઈ ગયો છે. ગમે તેટલા અપમાન થાય તો એ સહન કરી લે. ચોર પણ ચોરી કરવા જાય ત્યારે ક્યારેક ઘણું ધન ભેગું કરી આવે અને એમ ચોરી કરતાં કરતાં પકડાય ત્યારે જેલ આવે અને ક્યારેક ફાંસીએ પણ ચડાવે અને જીવ પણ જાય. આવી હાલત તેની હોવા છતાં બીજા ચોરો પોતાનો ધંધો છોડતા નથી. તે જ રીતે વણિક વેપાર કરે તેમાં તેને ઘણા કષ્ટ સહેવા પડે. ગ્રાહકોના કડવા વેણ, મોટા અફસરોના કડવા વચન સાંભળવી લેવા પડે. વેપારમાં રાત દિવસ જોયા વગર મહેનત કર્યા જાય. પરદેશ જાય, ત્યાં ખાવા પીવાના કાંઈ ઠેકાણા ન હોય. તે બધું દુઃખ સહન કરે, કારણ કે તેને ધનમાં માલ મનાઈ ગયો છે. આપણે અમેરિકા આવ્યા ને ડોલરમાં માલ માન્યો છે, તો આપણે નોકરી કરીએ છીએ, ધંધો કરીએ છીએ, પણ એવો ને એવો માલ આપણને જો ભગવાનમાં મનાઈ જાય તો ભગવાન મુખ્ય થઈ જાય ને આપણું વ્યવહારિક કામ પ્રાયોરિટી ન રહીએ. એટલે જેમ બને એમ આપણે ભગવાન મુખ્ય રાખવા. સ્વામી કહેતા કે ભગવાનનું ભજન કરતાં કરતાં વ્યવહારિક કામ કરવું, વ્યવહારિક કામ કરતાં ભજન ન કરવું. એટલે ભજન મુખ્ય રાખવું તો વ્યવહારિક કામ ભેગું ભેગું કરવું. એવી રીતે તો આપણે મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે ભગવાનનું ભજન કરતાં કરતાં વ્યવહારિક કામ કરીએ. સજાન સહી મહારાજની જય. સરસ વાત કરી. સ્વામી કે સંસારમાં સરસો રહે મન મારે પાસ, સંસાર જેને લોપે નહીં અને જાણું મારો દાસ. સ્વામી કે 100 મણ લોટનો કંસાર બનાવો હોય અને એમાં પાછળ ખાંડ નાખે તો સ્વામી કે કંસાર ના થાય, થોડું થાય. એમાં આપણે થોડીક ભજન ભક્તિ કરીએ ને પછી આપણે શનિવાર સત્સંગ કરીએ ને પછી સન્ડે ટુ ફ્રાઈડે કશું કરીએ નહીં તો કંઈ થાય નહીં. માટે હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા દરેક ક્રિયામાં ભગવાનની સ્મૃતિ રાખવી. મૂળજી ભક્ત કહે ને, એ રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ રે. રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ રે. વળી કરતા ઘરનું કામ કદી ન વિસારીએ રે. વળી કરતા ઘરનું કામ કદી ન વિસારીએ રે. રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ રે. રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ રે. ધર્મ સૂત્રનું ધ્યાન જ ધરતા વાર નહીં ભવસાગર તરતા. ધર્મ સૂત્રનું ધ્યાન જ ધરતા વાર નહીં ભવસાગર તરતા. હરતા ફરતા હરીને હૈયે ધારીએ રે. રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ રે. રૂડું
સ્વામિનારાયણ નામ નિત સંભાળીએ રે ને વળી કરતા ઘરનું કામ કદી ન વિસારીએ રે વળી કરતા ઘરનું કામ કદી ન વિચારીએ દુઃખ પડે દિલગીર ન તાઓ સુખ વડે હરકાઈ ન જાઓ દુઃખ પડે દિલગીર ન થાઓ સુખ વડે હરકાઈ ન જાઓ સદાય હિંમત હૈયેથી ના હારીએ રે રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ રે રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત સંભાળીએ રે વળી કરતા ઘરનું કામ કદી ન વિસારીએ રે વળી કરતા ઘરનું કામ કદી ન વિચારીએ રે સંસાર છે સુખ દુઃખ નો દરિયો તેને તરી શકે કોઈક જ દરિયો સંસાર છે સુખ દુઃખ નો દરિયો તેને તરી શકે કોઈક જ દરિયો સંત સમાગમ કરીને મનને મારીએ રે રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ રે રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ રે વળી કરતા ઘરનું કામ કદી ન વિસારીએ રે વળી કરતા ઘરનું કામ કદી ન વિચારીએ રે સ્મરણ કરતા સુખ જ થાશે ફોકટ નો ફેરો ટળી જાશે સ્મરણ કરતા સુખ જ થાશે ફોકટ નો ફેરો ટળી જાશે મૂળજી કહે મહારાજ મુજને તારીએ રે રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ રે રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત સંભાળીએ રે વળી કરતા ઘરનું કામ કદી ન વિસારીએ રે વળી કરતા ઘરનું કામ કદી ન વિચારીએ તો વાલા ભક્તો આઠે પોર ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવી અને કામ કરવું એની મેં વાલા ભક્તો આજે આપણે 3 બર્થડે છે રીટાબેનની બર્થડે આ વીકમાંથી અર્પણાબેન આઈસ્ક્રીમવાળા અને મિત તેની બર્થડે હતી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ સત્સંગ કરે ખૂબ ભજન ભક્તિ કરે સાથે સાથે શ્રીરામ અને મેઘાબેનની એનિવર્સરી હતી એનું પણ એમની પણ સર્વ મનોકામના મહારાજ સ્વામી પૂરી કરે સાથે આજે વડવાળા મુકેશભાઈની સિસ્ટરનું ઓપરેશન કરવાનું છે તેમને જલ્દી સારું થઈ જાય ભગવાનને ખૂબ પ્રાર્થના કરીએ કે બધું સારું કરી દે અને આજના સમયના સ્પોન્સર છે રીટાબેન છે મકર સંક્રાંતિના સાથે સાથે મુકેશભાઈ અને સાથે સાથે અવિનાશ તો આ ત્રણેય ફેમિલી ખૂબ ભજન ભક્તિ કરે ખૂબ બધા સુખી થાય ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ સ્વામિના ચરણો પ્રાર્થના સાથે 10 મિનિટ માટે આપણે ધૂળ લઈશું સિદ્ધાર્થ કરાવો સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આજે આનંદ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ હરે કૃષ્ણ પધાર્યા રે અજન મોરયા ગણીએ હરે કૃષ્ણ પધાર્યા રે આનંદ મોરયા ગણીએ ઘનશ્યામજી પધાર્યા રે આનંદ મોરયા ગણીએ પધાર્યા રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આજે આનંદ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ હું તો મોતીડે વધાવું રે આનંદ મોરયા ગણીએ હું તો મોતીડે વધાવું રે આનંદ મોરયા ગણીએ હું તો ફૂલડે વધાવું રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ સંતો ભક્તો પધાર્યા 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 રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આજે આનંદ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ શ્રીજી મહારાજ પધાર્યા રે આનંદ મોરયા ગણીએ શ્રીજી મહારાજ પધાર્યા રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરયા ગણીએ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 શ્રી કૃષ્ણ મહારાજની ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આજે બધા સ્પોન્સર છે, બીજી ધૂન લઈશું. મુકેશભાઈ ધૂન કરાવશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામી નારાયણ 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 ઘનશ્યામ મહારાજ જય. જમુ ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને જમુ ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને હું તો નિરખો પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખો પ્રેમ ધરીને જમો ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને જમો ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને હું તો નિરખો પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખો પ્રેમ ધરીને કે બરસાત જલેબી ને ખાજા રે કે બરસાત જલેબી ને ખાજા રે બરફી પેંડા પતાસા જા જા રે બરફી પેંડા પતાસા જા જા રે ફૂલ વળીને ભજીયા તાજા રે ફૂલ વળીને ભજીયા તાજા રે હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને માલપુડા શિરો સેવૈયા રે માલપુડા શિરો સેવૈયા રે બીરંજ હરી સોમોતિયા રે બીરંજ હરી સોમોતિયા રે રસ રોટલી છે બળબૈયા રે રસ રોટલી છે બળબૈયા રે હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને જમો ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને જમો ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને દૂધ પાક પૂરી કંસાર રે દૂધ પાક પૂરી કંસાર રે કેળા પોળીને સેવ છે સાર રે કેળા પોળીને સેવ છે સારા રે નરમ દાળ વડાને સુખકાર રે નરમ દાળ વડાને સુખકાર રે હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને કઢીવાડી કરી છે પ્યારી રે કઢીવાડી કરી છે પ્યારી રે રૂડુરાઈ તું
સારી રે રૂડુરાય તું ભાજી રે સારી રે વાલોડ વંતક મેલ્યા વગારી રે વાલોડ વંતક મેલ્યા વગારી રે હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને જમો ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને જમો ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને પરવળ કરેલા કંકોડા રે પરવળ કરેલા કંકોડા રે શક્કર કોળા ને ઘી સોડા રે શક્કર કોળા ને ઘી સોડા રે તળિયા સુરણ મીઠા ગિલોડા રે તળિયા સુરણ મીઠા ગિલોડા રે હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને પાપડ કેરિયા દિયા તાણું રે પાપડ કેરિયા દિયા તાણું રે ભાતગી સાકર દૂધ ગાણું રે ભાતગી સાકર દૂધ ગાણું રે ટાઢું ઝડપિયો ગેલા તાણું રે ટાઢું ઝડપિયો ગેલા તાણું રે હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને જમો ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને જમો ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને
જમી ચડું કર્યું સુખ પાય રે, જમી ચડું કર્યું સુખદાય રે, લીધી પાન બીડી હરિરાય રે, લીધી પાન બીડી હરિરાય રે, મંજુ કેશાનંદ નાનાય રે, મંજુ કેશાનંદ નાનાય રે, હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને, હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને, જમો ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને, જમો ઘન શ્યામ પ્રીત કરીને, હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને, હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, 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 બીડી પાનન કી, બીડી પાનન કી, બીડી પાનન કી, મન ભાવન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, કાતો ચૂનો વળી લાવી ઘસો પારી, કાતો ચૂનો વળી લાવી ઘસો પારી, લચી મંગાવો મૂલતાનંદ કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી, એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી, તીસરી બીડી મોરે લાલન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, આવો શ્રી હરિ કૃષ્ણ પાઠ બેસારો, આવો શ્રી હરિ કૃષ્ણ પાઠ બેસારો, બાજી ખેલાવો સારી રે નન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી, પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી, આપો પ્રસાદી અમને આપો પ્રસાદી, આપો પ્રસાદી અમને આપો પ્રસાદી, પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી, પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી, એટલી અરજ તોરે દાસન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. શ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, એક બીજી હજુ ધૂન બોલવા બાકી રહી ગઈ છે. સૂન આઈ થિંક સિદ્ધાર્થ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇન્ડિયા લાડવા ખાવા માટે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ એનું મનોકામના પૂરી થઈ જાય અને ભગવાનની ખૂબ ભજન ભક્તિ કરે એવી ભગવાનના ચરણોમાં ચરણો પ્રાર્થના સાથે 2 મિનિટ આપણે ધૂન લઈશું. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ શ્યામ મહારાજની જય જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વાંદો કર જોડી પ્રભુ વાંદો કર જોડી ચરણે શીશ ધર્યાથી ચરણે શીશ ધર્યાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા
करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम गत जे दर्शन करसे प्रभु जे दर्शन करसे काळ कर्मथी छूटी काळ कर्मथी छूटी कुटुंब सहित तरसे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयावसर करुणा करुणा बहु कीरी वाले करुणा बहु कीरी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे कृष्णदेव हरे जय जय कृष्णदेव हरे जय जय कृष्णदेव हरे जय जय कृष्णदेव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वसंत जय राधे गोविंद मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 नारायण स्वामी 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 नारायण ભક્તોનું પાલન કરો
સ્વામી મહારાજ શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય, જય કૃષ્ણ મહારાજની જય, શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી નરનારાયણ દેવની જય, શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય, શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય, શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય, श्री कष्ट भंजन देवनी जय। सोने की छड़ी रूपे की मसाज, जल के जामा मोते की माला, काने कुंदर माथे में गज, भाले पीलो कभी कमाती के, बाएं बाजूबान करे पोचीकड़ा, हाथ में रुमाल हरे हमना हाथ, केड़े कंदरो काने घड़ियाल, पगमा जांजर दसे आंगणी लेट, एवा श्रीधामना अधिपति सर्व करी सर्व करता है, सर्व कारण न कारण सर्व अवतार न अवतार, इस देव राजा धीराज महाराज श्री घनश्याम महाराज ने गणी खम्मा गणी खम्मा गणी खम्मा। Yes,